అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు 6th March 2022 సండే జ్ఞానజ్యోతి జేకే సెంటర్ విశాఖపట్నం నుంచి ఈ డైలాగ్ సెషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. దయచేసి అందరూ పాల్గొనండి. ఎవరైతే మాట్లాడతారో వాళ్ళు మాత్రమే మ్యూట్ తీసి పిక్చర్లోకి వచ్చి మాట్లాడండి. మిగతా వాళ్ళందరూ మ్యూట్లోనే ఉంటే రికార్డింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. దయచేసి పాటించండి. తర్వాత ఈరోజు మ్యాటర్ ఒకసారి చదువుతాను. Most of us are aware that the self-centered activity creates mischief and chaos. Either we observe it in others and are ignorant of our own activities, or being aware, we want to go beyond. Before we can deal with it, we must know how this process comes into being, must we not? I am only conscious of this activity of the me when I am opposing, when consciousness is thwarted, when the me is desirous of achieving a result, am I not? Or I am conscious of that center when pleasure comes to an end and I want to have more of it. Can the mind be free from all this? It may be possible at rare moments, but is it possible for the mind to be completely free from self-centered activity? Is it possible not to think in terms of time, not to think in terms of what I shall be, what I have been, what I am? For from such thought, the whole process of self-centered activity begins. We see in that process infinite mischief, misery, confusion, distortion, deterioration. Being aware of this whole total process of the me in its activity, what is the mind to do? The time process cannot bring the new. Time is not the way to creation. It's the state of creation, of creativity of the new, which is timeless. There is no action of the me at all. Our question surely is it possible for the mind to be in that state without regard to time? Surely, that is the important discovery, because that is the door to love. All other doors are activities of the self. We do not know what love is. It is the only thing that is eternally new. The moment we are conscious that we love, self-activity has come into being. Therefore, it ceases to be love. This total process of the mind is to be understood only through relationship with everything about us. It is only when that process comes to an end, even love, then love is, which is eternally new. We do not have to seek truth. Truth is not something far away. It is the truth about the mind, truth about its activities, from moment to moment.
if we are aware that awareness releases consciousness or the energy which is intelligence, love. So long as the mind uses consciousness as self-activity, time comes into being with all its memories, with all its conflicts, mischiefs, deceptions. And it is only with the mind understanding this total process that love can be. ఇది ఈరోజు అంశము. సో ఇంగ్లీష్లో ఈ వెర్షన్ పెట్టడం జరిగింది, తెలుగులో దీని ట్రాన్స్లేషన్ ఈసారి పెట్టడం అవ్వలేదు. ఎవరికైనా తెలుగులో ఈ విషయం కావాలి అని అనిపిస్తే దయచేసి చెప్పండి. సో I think there is no need in Telugu translation. సార్ సుజాత, నాకు తెలుగులో కావాలి సార్, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు సార్. ఓకే ఓకే, అయితే తెలుగులో సంక్షిప్తంగా చెప్తాను వినండి. ఓకే సార్. మన స్వీయ కార్యకలాపాలన్నీ కూడా మనం ఎరుకతో ఉన్నాము. ఎలాంటి ఎరుక అంటే అది అందులో గందరగోళం ఉంది, అందులో దుశ్చర్యలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. అయితే అది ఇతరుల్లోని చూడొచ్చు, మనలో కూడా చూడొచ్చు. అయితే ఎరుకతో ఉన్నప్పుడు కూడా అది గమనించవచ్చు. మనం ఎప్పుడు మంచిగా ఉండాలని, అంటే దీనికి దాటి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటాం. అయితే ఆ విషయం అనుకున్నప్పుడు, అలాగా చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ ప్రాసెస్ అనేది అవసరం అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఏం ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇది ఎలాగ జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. ఇలా తెలుసుకుంటేనే మనకి బహుశా దాటి వెళ్ళటం తెలుస్తుంది అన్నమాట. అంటే సెల్ఫ్ తాలూకా ప్రాసెస్ ఏంటి అని. అదేంటి అంటే నేను యొక్క కదలికలు నేను ఎదుర్కొని దాన్ని అణచివేయడానికో లేకపోతే దాన్ని ఖండించడానికో చూసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది, అంటే అలాంటి సందర్భాలు ఎప్పుడు వస్తాయి? అది ఎప్పుడైనా ఒక థ్వాటెడ్ అంటే ఒక నిరాశ చెందినప్పుడు, తర్వాత ఏదో ఒక రిజల్ట్ని పొందాలని నేనేదో ఒక ఫలితం సాధించాలనుకున్నప్పుడు రావటం అనేది జరుగుతుంది కదా, జరగదాలగా. తర్వాత నేను ఆ కేంద్రం, నేను అనే కేంద్రం నుంచి నేను పనిచేస్తున్నాను అనే విషయం నేను గమనించినప్పుడు సంతోషం అనేది ఒకసారి జీవితంలో దక్కలేదు, అది రాలేదు, అది అంతమైపోయింది, వచ్చింది. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ సంతోషాన్ని పొందాలి అనే ఆరాటం, తపన, పోరాటం దానికోసం ఉంటాయి. సో దీంట్లో కూడా నేను అనేది ఎలాగా యాక్టివ్గా ఉందో మనకు కనిపిస్తుంది కదా. సో అందుకని మనస్సు అనేది దీని అంతటి నుంచి విడుదల కాగలదా? అయితే అప్పుడప్పుడు అలా జరగచ్చు. కానీ ప్రశ్న ఏంటంటే, మనస్సు అనేది పరిపూర్ణంగా ఈ సెల్ఫ్ ఒక స్వీయ కేంద్ర కలాపాలు జరుగుతుంది కదా, ఆ స్వీయ కేంద్రం నుంచి కార్యకలాపాలు జరుగుతుంది కదా, నేననే దాని నుంచి తన చేష్టలన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా, దాని నుంచి పూర్తిగా ఒక విముక్తిని పొందగలదా?
అయితే కాలాన్ని అనుసరించి నేను ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది, అది మానసిక కాలం. అందువల్ల కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఆలోచించగలదా అంటే అక్కడ కాలం అంటే ఏంటి? నేను ఏం కాబోవాలి, ఏం అవ్వాలి, ఏదిగా ఉన్నాను ఇప్పుడు, ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, తర్వాత ఇదివరకు నేను ఎలా ఉన్నాను అంటే భూతకాలం, భవిష్యత్ కాలం, ప్రస్తుత కాలం. ఈ 3 కాలాల్లో మనసు పనిచేస్తుంది కదా. ఫ్రమ్ అంటే అటువంటి ఒక ఆలోచన నుంచి ఏంటవుతుంది, ఈ స్వీయ కార్యకలాపాలు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట, మొదలవుతాయి. అంటే ఆలోచన కాలంలో సంచరిస్తున్నప్పుడు మనస్సు తన స్వీయ కేంద్రం నుంచి పనిచేయటం అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంది. అందువల్ల ఒక రకమైన గందరగోళం, ఒక రకమైన పతనావస్థ, ఒక దుశ్చర్య, దుఃఖము, తర్వాత స్పష్టత లేకపోవడం, ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి కదా. సో అందుకని ఇదంతటికి మొత్తం అంతా ఈ నేను తాలూకా చర్యలు, కార్యకలాపాలు మనం అన్నిటికీ ఎరుకగలిగి ఉంటే ఈ విషయాలన్నిటికీ మనసు అనేది ఏం చేస్తుంది, టైం ప్రాసెస్లో అంటే కాలం అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్లో కొత్త దాన్ని ఎప్పటికీ తీసుకురాలేకపోతుంది, ఆ పాత దాంట్లోనే తిరుగుతుంది. సో అందుకని కాలములో సృజన అనేది లేదు. సృజన అనేది ఏమిటి అంటే పాతది లేకపోతే కొత్తగా ఆవిర్భవించేది సృజన. సో పాత దాంట్లో కొట్టుకుపోతున్నప్పుడు సృజన ఎలా వీలవుతుంది? అయితే ఆ సృజనా స్థితిలో ఒక కొత్తది సృష్టించబడుతుంది. అది కాలాతీతమైనది. అది నేను అనే దాని నుంచి దూరంగా ఉండేది, ఆ చర్యకి సంబంధించింది కాదు. అంచేత మన ప్రశ్న ఏంటంటే తప్పకుండా మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న, మనస్సుకి కాలం అనేటువంటి విషయంతో సంబంధం లేకుండా, కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఆ స్థితిలో ఉండగలదా? తప్పకుండా అది ఒక గొప్ప పరిశోధన. ఎందుకంటే అది దానిలో నుంచే ప్రేమని చేరుకోగలం. అదే ప్రేమ లోపలికి ప్రవేశించడానికి ఒక ద్వారం. ఇంకా మిగతా ద్వారాలన్నీ కూడా నేను యొక్క కార్యకలాపాలతో కూడుకున్న చర్య. అందువల్ల మనకి ప్రేమ అంటే తెలియదు, అది సరికొత్తది, ఎప్పటికీ కొత్తది. పాతబడ్డం అనేది దానికి లేదు. ఎప్పుడైతే నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని మనం అనుకుంటున్నాము, అప్పుడే నేను యొక్క చర్య ప్రారంభం అయిపోయింది. అంటే నాకు తెలిసిన ప్రేమ ఏదైతే ఉందో అది నేను పరిధిలో ఉంది. అందువల్ల అప్పుడు అది ప్రేమ కాదు, ప్రేమ అని పిలువలేము. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా దీనికి మైండ్ అర్థం చేసుకోవాలి. దేంతో? బాంధవ్యాల్లోనే అది అర్థమవుతుంది ఈ ప్రక్రియ అంతా. మన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాలు, మనం ఇతరులతో పెట్టుకున్న సంబంధాల మధ్య ఇది అది తెలుస్తూ ఉందన్నమాట. దాంట్లోనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రక్రియ అంతా ఒక అంశానికి వస్తుందో అప్పుడే ప్రేమ అనేది సంభవిస్తుంది. అది ఎప్పటికీ సరికొత్తది అన్నమాట. అంటే
ఈ మానసిక ప్రక్రియ నేను నుంచి ప్రారంభమైన రోజు నిత్య జీవితంలో జరుగుతున్న ప్రక్రియ ఒక అంత్యానికి వస్తేనే ఆ సరికొత్తది ఎప్పటికీ కొత్తది అయినటువంటి ప్రేమ ఆవిర్భవిస్తుంది. మనము సత్యం ఏంటి అని దానికోసం అన్వేషణ చేయక్కర్లేదు. ఆ సత్యం అనేది మన నుంచి దూరంగా లేదు. అది మనస్సు నిజంగా ఎటువంటి సత్యంలో నడుస్తుంది అంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి ఇల్యూషన్స్ ఏంటి, భ్రాంతులు ఏంటి, దాంట్లో ఉండేటువంటి ఒక అసంబద్ధ విషయం ఏంటి, దాంట్లో ఉండేటువంటి ఒక ఊహకు సంబంధించిన విషయాలు ఏంటి, అందులో ఉండేటువంటి విషయాలన్నిటినీ అన్నమాట, అందులో ఉండేటువంటి ఫాల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చూసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ది ట్రూత్ అబౌట్ ది మైండ్. అది మనస్సు యొక్క సత్యం అన్నమాట. అయితే దాని తాలూకా చర్యలు, ఆ చర్యలన్నిటినీ ఏ క్షణానికి ఆ క్షణం దర్శించటం, ఆ ఫ్యాక్ట్ని దర్శించటం, ఆ ఉన్నదాన్ని చూడగలగటం అన్నమాట. అది మనం చేయవలసిన పని. అయితే మనం నిజంగా ఎరుకగలిగి ఉంటే ఈ విషయాలకి, అప్పుడు చైతన్యం ఒక విమోచన కలుగుతుంది. ఆ విమోచనలో ఒక శక్తి ప్రాదుర్భవిస్తుంది. అలాగే ఒక తెలివి, అంటే అది ఒక క్లెవర్నెస్ కాదు, అది ఒక ప్రజ్ఞాస్థితి, అది కూడా బయటికి వస్తుంది. అలాగే మనసుకు తెలియనటువంటి ఒక ప్రేమ కూడా సంభవిస్తుంది. అయితే ఎప్పుడైతే మనస్సు తనలో ఉండేటువంటి తెలిసిన చైతన్యంలో ఉండేటువంటి విషయాలతోనే కూడుకొని తన స్వీయ కార్యకలాపాలతో మునిగి తేలుతూ ఉన్నప్పుడు కాలం అనే దాంతో నివర్తీకృతం అవుతుంది. దాని తాలూకా జ్ఞాపకాలతోనే కొట్టుకుపోతుంది. తన తాలూకా సంఘర్షణలు, తన తాలూకా నిబద్ధతలు, వీటితోటి మోసాలు, తను తనకు తాను మోసగించుకున్న విషయాలు, ఇటువంటి వాటిలో కొట్టుకుపోతుందంట. అది మనసు మాత్రమే. అంటే ఈ మనసు చేస్తున్న ప్రాసెస్ అంతా కూడా, ఈ ప్రక్రియనంతటినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం గమనించినప్పుడు అప్పుడు ప్రేమ సంభవం జరుగుతుంది. ఇది దాంట్లో ఉన్న అర్థం. I think it is clear. Thank you, sir. Welcome. సో ఇప్పుడు ప్రశ్నలకు వెళ్దామండి, చర్చలకు వెళ్దాము. మనకి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటాం. నాకెన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి అంటుంటాను. కానీ సమస్యలు నాకున్నాయా, నేనే సమస్య? సమస్యలు అనేవి నాకున్నాయా, సమస్య నేనా అనేటువంటిది ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో సమస్య నేనైనప్పుడు పరిష్కారం కూడా నేనులోనే దొరుకుతుంది కదా. సమస్య బయట అయినప్పుడు ఆ సమస్య కోసం, పరిష్కారాల కోసం అనేకమైన ప్రయత్నాలు, పోరాటాలు చేస్తాం. కానీ సమస్య మనమే అయితే ఎక్కడ సమస్య ఉందో అక్కడ చూడాలి. కానీ సమస్య బయటకు అనుకుంటే సమస్య ఎలా తీరుతుంది? సమస్యకి ఎల్లప్పుడూ ఉపశమనాలు, సమస్య నుంచి పారిపోవడాలు, సమస్యని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నాలు ఇలాగ జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ సమస్య యొక్క కేంద్ర బిందువు
ఏది, ఎక్కడ నుంచి మానవ జీవితం సమస్యాత్మకమైంది, ఎక్కడ మిస్చీఫ్ ఉంది, ఎక్కడ గందరగోళం ఉంది, ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది అనేటువంటి విషయం కదా ప్రధానం. సో దాన్ని బేసికల్గా తీసుకొని ఈరోజు టాపిక్ అర్థ అన్నమాట. మనం ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి? మనసే సమస్య, నేనే సమస్య, మనమే సమస్య, గందరగోళం నేనే, అస్థిమితత్వం నేనే, సమస్యాత్మకము నేనే, సమస్య నేనే, మిస్చీఫ్ అంతా నేనే. సో దానిలోనికి ఎలాగ అన్వేషణ జరపాలి, ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి? ఎందుకంటే ద మూమెంట్ ఐ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ టోటలీ, ఎప్పుడైతే పరిపూర్ణంగా ఒక దాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను అప్పుడు దానికి బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు, దాని నుంచి బయటపడవచ్చు. అది విమోచన. బట్ ఎలాగ అర్థం చేస్తారు ఇంటలెక్చువల్లీ? వాట్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్? సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుసు మనకి. ఏంటి అండర్స్టాండ్? వాట్ ఈస్ ద ఆడిషన్? And what is thought and what is time? There are so many inquiries we have to do, isn't it? సార్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతానండి. నమస్తే సార్, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు నేను అనేది, ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక పని చెయ్యాలి అని చెప్పేసారని అనుకుంటే సైలెంట్ గాను పర్వాలేదు ఇది చెయ్యి, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావు అని చెప్పేసానని ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుందండి. మళ్ళా నిజంగానే రావా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వాళ్ళని మనం ఎలా నమ్మాలి? అంటే ఈ పని చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా? నువ్వు చెయ్యాలనుకుంటున్నావా చేసుకో, ముందోసారి మోసపోయావు కదా, మళ్ళా దాంట్లోనే నువ్వు దిగాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అని ఇలాగా డిస్కషన్ చేస్తుంది కదండి. ఇలా డిస్కషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ వే కరెక్ట్ అని మనకు తెలుస్తుంది. అంటే నేను అనేది ఒక్కటే, ఎస్ అని చెప్తుంది, నో అని చెప్తుంది. మనం ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది కదమ్మా, ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఆ ఆలోచన మీద తర్జన భర్జన ఎవరు చేస్తున్నారు? ఇది మంచిదా, ఇలా చెయ్యాలా, ఇలా చేయకూడదా, ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది, అలా చేస్తే ఏమవుతుంది అని ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళు మీరున్నారు కదా, నేనున్నాను కదా, అవునా కాదా? అవునండి. సో అలాగ ఆలోచిస్తుంటే ఏమవుతుంది? మీరు అన్నట్టుగా ఒకసారి అది చేస్తే మంచిదే అనిపిస్తుంది, ఒక్కోసారి అలా చేస్తే అది అనుభవం ప్రకారం చూస్తే అది చెడ్డది కదా అనిపిస్తుంది. ఒకసారి అనుభవమే చెప్తుంది మంచిదని, ఒక్కోసారి మళ్ళీ అనుభవమే చెప్తుంది అది చెడ్డది. సో దేన్ని బట్టి మనం ఫాలో అవ్వాలి? అది కదా మీ ప్రశ్న. ఏ యాక్షన్ కరెక్ట్? అవునండి, అది మీ ప్రశ్న కదా. సో ఇప్పుడు నేనుతో ఆలోచన నేనే, ఆలోచించేవాడు నేనే, రెండిటికి భేదం లేదు. కానీ మాయ ఏంటంటే, భ్రాంతి ఏంటంటే, ఆలోచించేవాడైన నేను నా ఆలోచన కంట భిన్నం,
వేరే అయిన వాడిని అనుకొని ఆ ఆలోచనని మీద డిస్కషన్ ప్రారంభిస్తాను. ఇది తప్పు, ఇది రైటు, ఇలా చేయకూడదు ఎందుకు, అలా చేయకూడదు ఎందుకు అని విమర్శన, చర్చ దాంతో చేస్తాను. అయితే అది ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాను? నాకు తెలిసిన జ్ఞానం నుంచే చేస్తున్నాను, తెలియని నుంచి కాదు. నాకు ఇదివరకు ఉన్న అనుభవాలు, జ్ఞాపకాల నుంచే చేస్తున్నాను ఆ చర్చ అంతా. అవునా కాదు? సో అయితే ఈ ఆలోచన కూడా గతానికి సంబంధించింది. ఆలోచించేవాడు గతమే. సో సొల్యూషన్ అనేది ఎలా దొరుకుతుంది దాంట్లో అంటే గందరగోళం ఆ స్థితి ఉంటుంది. ఒక్కోసారి మంచి అనుకొని చేస్తుంటే అది చెడ్డగా మారుతుంది. ఒక్కోసారి మోసపోయాం అనిపిస్తుంది. ఇంత బాగా ఆలోచించినా, ఎంత సలహాలు ఇచ్చినా కూడా ఏంటో తెలీదు, ఏది కరెక్ట్ యాక్షనో తెలీదు. సో కాబట్టి రైట్ యాక్షన్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అక్కడ ఆలోచించేవాడు తన ఆలోచనతో చర్చను మానేసి తనకు వచ్చిన ఆలోచన మీద కేవలం దర్శనం చేయాలి. అంటే ఇంటర్ఫీరెన్స్ లేకుండా. అంటే ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఇది అవును, ఇది కాదు, ఇది మంచిదే, ఇది చెడ్డది, ఇలా చేయకూడదు, ఇలా చేయాలి అంటూ అనేక రకాల ద్వంద్వ ఆలోచనలు, రెండు రకాల ఆలోచనలతో తను దానిలో ప్రవేశించకుండా, మళ్ళీ దాంతో ఇంటర్ఫియర్ కాకుండా, జోక్యం చేసుకోకుండా దాన్ని ఒక సైలెన్స్ లోంచి చూడగలరా. అంటే ప్రస్తుతం వచ్చిన ఇష్యూని అలాగే చూడగలరా, ఆలోచనని చూడగలరా. అలాగ చూసినట్లయితే ఇవేవి లేకుండా ఆ నిశ్శబ్దములో ఒక తెలివి పనిచేస్తుంది. అది తెలిసిన జ్ఞాపకాల నుంచి, మళ్ళీ నిబద్ధతల నుంచి, అనుభవాల నుంచి ఉన్నటువంటి తెలివి కాదు. కానీ దేన్నైనా ఉన్నది ఉన్నట్టు దాంట్లో ఉండే ఫాల్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుసుకోగలదు అన్నమాట, చూడగలదు. ట్రూత్ ఏందో అది కూడా చూడగలదు. సో కాబట్టి ఆ తెలివిలోనికి మనం రావాలంటే మనస్సు ద్వారా ఊరిక ఇది ఏం చేయాలి అంటే మళ్ళీ కొంతకాలం ఒక గంట ఆలోచించేట ఇది చేసింది కరెక్టేనా, ఇలాగ ఆలోచించడం తప్పేమో, ఇలా చేయాలేమో అని మళ్ళీ సందేహం వస్తుంది, మళ్ళీ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. సో దానికి ఒక ఎడతెగని ఆలోచనే కారణంగా కన్ఫ్యూజన్కి దారి తీస్తుంది తప్ప. సో అందులో ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండేటప్పుడు క్లారిటీ ఉండదు, స్పష్టత ఉండదు. ఆ స్పష్టత లేనప్పుడు చర్య కూడా స్పష్టంగా జరగదు, అంటే రైట్ యాక్షన్ రాదు. సో రైట్ యాక్షన్ రావాలంటే ఆ నిశ్శబ్దంలో నుంచి ఉన్న విషయాన్ని నేరుగా చూడగలిగితే అప్పుడు దాంట్లో ఉండేటువంటి అసత్యం ఏంటో బోధపడుతుంది, దాంట్లో ఉండే సత్యం ఏంటో రివీల్ అవుతుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనసు తక్షణమే చెయ్యగలదు అనమాట. తక్షణమే అంటే అది భవిష్యత్తులో ఇదవుతుందా అదవుతుందా అని కాకుండా ఏం అలాంటిది ఆలోచనే లేకుండా దాన్ని ఏం చర్య చేయాలి అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఆ చర్య రైట్ యాక్షన్ అన్నమాట. సో అందుకని మన చర్యలన్నీ కూడా యాంబిషన్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అంటే ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందో అని, అది భయంతో కూడుకుంది ఆ మాట. గత అనుభవాలతో కూడుకొని ఆలోచిస్తాం. మళ్ళీ ఆ గత అనుభవాలు ఇప్పుడు జరగాలని లేదు కాబట్టి అప్పుడు అది కూడా ట్రూత్ కాదు. భవిష్యత్ ఆలోచన, ఇమాజినేషను అది ట్రూత్ కాదు. ఎందుకంటే అది అలా జరుగుతుందని గ్యారంటీ ఏంటి, జరగదని గ్యారంటీ ఏంటి. సో కాబట్టి భవిష్యత్తు మనసు చేసే ప్రొజెక్షన్ ఆ కాలం, గతం అనేది మనసు అనుభవించిన కాలం. సో ఈ రెండు కాదు, ఈ రెండు వచ్చి ప్రస్తుతంలో మనల్ని ఆలోచింప చేస్తున్నాయి ఉన్న విషయం మీద. కాబట్టి ఆ గతం భవిష్యత్తులు ఉన్న అంత ఆలోచించినంతకాలం సమస్య ఏం చేయాలనే దానికి క్లారిటీ రాదు. సో స్పష్టత ఎప్పుడు వస్తుందంటే అటు భవిష్యత్తు ఇటు గతం లేకుండా ఉన్న విషయాన్ని నేరుగా చూడగలిగితే అలాంటి ఒక చూపులో మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆ ఆన్సరే రైట్ ఆన్సర్ అన్నమాట, అదే కరెక్ట్ యాక్షన్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ అమ్మా.
బిందు గారు. సార్ యాక్చువల్గా సపోజ్ మనం కనుక ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి సార్, మనం ఓన్లీ ఆ ప్రాబ్లంని ఒక ప్రాబ్లం గా తీసుకొని ఆలోచించుకోకుండా మరి మన మనసు దాని ప్రీవియస్ గా ఏమవుతుంది, ఓకే నేను ఇలా చేస్తే ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది, నా డెసిషన్ వల్ల రిమైనింగ్ ఆల్ ద రిలేషన్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ చూసే కదా సార్ మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ ని అనలైజ్ చేయగలిగేది. అంటే యాక్చువల్గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే సార్, అనాలిసిస్ ఎక్కువ చేస్తే సొల్యూషన్ ఏమి రాదు సార్, మనం బాధపడటం తప్ప. అనాలిసిస్ ఇస్ ఏ పారాలిసిస్, కరెక్ట్ నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. అవును. అయితే ఇదే కదా మీ ప్రశ్న? అంటే ఎక్కువ అనలైజ్ చేసి మనం ఎక్కువ సఫర్ అవుతాం సార్. అవునండి. యాక్చువల్ అంత పెయిన్ సార్ యాక్చువల్గా. అవునండి. సో ఆలోచించకుండా ఎలాగా అనే మీ ప్రశ్న? అంటే ఆలోచన కూడా ఎప్పుడు సార్ మనం ఫ్యూచర్ కానీ పాస్ట్ ని కానీ ఎక్కువగా థింక్ చేస్తేనే ఆలోచన సార్, లేకపోతే పెద్దగా ఆలోచన అంటే ఈ మైండ్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దానికి థింక్ చేయడమే ఇష్టం. ఇట్ లవ్స్ టు బి ఇన్ దట్ థింకింగ్ స్టేట్. దానికి ఏంటంటే ఆలోచన ఉంటే అదొక రకమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నమాట. నాకు బాగా చూస్తే అది అనిపిస్తుంది. మనం కనుక బాగా హ్యాపీగా ఉన్నాం అనుకోండి సార్, అది ఎక్కువ ప్రిడిక్ట్ చేస్తా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ ని. మనకి తెలుస్తా ఉంటుంది కానీ ప్రిడిక్ట్ చేయకూడదని, కానీ అది అలా తోసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సార్. కానీ అక్కడ మనకి స్టాప్ చేయటము చూడటం అనేది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది సార్. సో బిందు గారు మీరేమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు ఆలోచన భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడంలో, ఏదో ఒక ప్లాన్ వేయటంలో, ముందుకు వెళ్ళటంలో ఒక ఆలోచన విధానాన్ని పట్టుకొని వెళ్తుంది. సో అది నిరోధించడం కూడా కష్టమే, వెళ్ళిపోతుంది అలాగా, అది ఒకలాగా వెళ్ళిపోతుంది. సో ప్రతిదీ మనం ఏదో ఒక విషయంలో కొంత ఆలోచించాలి. అయితే ఈ ఆలోచన మళ్ళీ కాలానికి సంబంధించకుండా ఉండాలి అంటే ఏంటి ఇదంతా, అసలు ఒక స్పష్టత ఏంటి అనేటువంటి ఒక విషయంలో ముందుకు వెళ్దామా అని మీ అభిప్రాయం అనుకుంటాను నేను. అంతే కదండి? అంతేనా బిందు గారు? మీ ప్రశ్న అదేనా బిందు గారు? నెట్వర్క్ కనెక్షన్ వీక్ గా ఉన్నట్టుంది సార్. సరే, ఇదే కదా అనుకున్న ప్రశ్న అదే అని నేను భావిస్తాను. అయితే ఇప్పుడు మనసు ఎటువంటిదంటే, ఆల్రెడీ దేర్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ ది బ్రెయిన్ ఆఫ్ థింకింగ్. There are thinking patterns in the brain, which is mechanical rather, యాంత్రికం. సో ఎప్పుడు ఏమైనా సరే ఈ యాంత్రిక ధోరణిలో ఆ ప్యాటర్న్స్ లో ఆలోచిస్తుంది మైండ్. పూర్వపరాలు ఆలోచించడం, భవిష్యత్తు ఆలోచించడం, ఇలాగ ఏంటవుతుందంటే ఒక ఇష్యూ రాగానే ఆ ప్యాటర్న్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా మైండ్. సో విరోధం లేకుండా అది ఆలోచించడం అనేది ఒక యాంత్రికంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో అది కష్టం కదా అనే, అవును బహుశా అది తప్పకుండా కష్టమే. అయితే ఈ ప్యాటర్న్ని బ్రేక్ చేయటం అనేటువంటిది,
బ్రేకింగ్ ఆఫ్ దట్ ప్యాటర్న్ ఎలాగాని హౌ టు హ్యావ్ ఎ బ్రేక్ ఇన్ దట్ ప్యాటర్న్ అనేది చూస్తే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనే ఒక మాట ఉంది, కృష్ణమూర్తి గారు వాడిన మాట. అండ్ ద క్లెవర్నెస్ అనే ఒక మాట ఉంది. ఈ రెండిట్లోకి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ది క్లెవర్నెస్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ అబౌట్ అవర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ఆల్ దట్. ద నాలెడ్జ్ విచ్ ఆపరేట్స్ ఇన్ క్లెవర్నెస్. అంటే మనకు తెలిసి ఇప్పుడు ఒక లాయరు ఆపరేట్ చేయాలంటే, ఒక లా వాదించాలంటే హీ మస్ట్ బి క్లెవర్. అంటే అతను సంపాదించిన జ్ఞానంతో అతను వాదించాలి. ఆ డాక్టర్ దానికి తెలిసిన నాలెడ్జ్తో క్లెవర్గా ప్రవర్తించి పేషెంట్తో డీల్ చేయాలి. తర్వాత ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కన్నింగ్గా ఏదైనా ఒక వ్యాపారం చేయాలంటే ఆ కన్నింగ్ క్లెవర్నెస్ కావాలి. సో కాబట్టి క్లెవర్నెస్ అనేది ఏంటి, అక్కడ ఒక రకంగా సెల్ఫ్ అనేది ఒక క్లెవర్నెస్తో డీల్ చేస్తుంది. అంటే పోగు చేసుకున్న జ్ఞానముతో డీల్ చేయగలదు సెల్ఫ్. సో ఇట్ ఓన్లీ నోస్ దట్, అంతే, అంత మాత్రమే, అంతకన్నా ఎక్కువ దానికి తెలియదు. అయితే ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా క్లెవర్నెస్తో దానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అంటే గత జ్ఞానంతో తను సంపాదించిన అనుభవజన్య జ్ఞానం, అనుభవాలతో పుట్టిన జ్ఞానము, పోగు చేసుకున్న జ్ఞానముతో దానికి ఎలాంటి సంబంధము లేదు. దాన్ని ప్రజ్ఞ అని పిలుస్తాం సాంస్క్రిట్లో. అయితే దాన్నే క్లెవర్నెస్ అని కృష్ణమూర్తి గారు అంటారు. ఆ క్లెవర్నెస్ అనేటువంటిది, ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక నిశ్శబ్దములో నుంచి మనస్సు ఆగినప్పుడు, తర్వాత తను సృష్టించుకున్న గతము భవిష్యత్తు అనే కాలాల నుంచి విముక్తిని పొందినప్పుడు, ఆలోచనే గతము, ఆలోచనే భవిష్యత్ కాలాన్ని నిర్మించిన ఆ కాలాన్ని, మానసిక కాలం నుంచి విముక్తి పొందినప్పుడు, సో అంటే అక్కడ ఆలోచన ఉన్నంత కాలం ఉంది. ఆ ఆలోచనతో ఆలోచన చేస్తున్నంతసేపు గత భవిష్యత్ కాలాలు అనేవి ఉండి తీరుతాయి, అంటే మానసిక కాలాలు. ఈ మానసిక కాలంలో గందరగోళం ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది. సో అందుకని ఇక్కడ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది కన్ఫ్యూజన్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ నాలెడ్జే ఈ జీవితాన్ని అంతట్లోని ప్రవర్తిస్తుంది. ఈ నాలెడ్జ్ ఏమో అనుభవాల నుంచి సేకరించబడింది. అంచేత అనుభవాలు పరిమితమైనవి, నాలెడ్జి కూడా పరిమితమైనది. సో పరిమితమైనది ఒక పాత విషయము. ఒక విషయాన్ని ఎలాగా ఏం చేసినా అది మళ్ళీ ఆ పరిమితులకే లోనవుతుందే తప్ప పరిమితులకు అవతల అది ఒక పరిష్కారాన్ని చూపించలేదు, పరిమితుల లోపల చూపిస్తుంది. కాబట్టి అది పరిష్కారం కాదు. ఎందుకంటే ఆ పరిమితిలో ఏముంది? భయం ఉంది, దుఃఖం ఉంది, ఆందోళన ఉంది, సంభ్రమ స్థితి ఉంది. అంటే ఒక క్లారిటీ లేదు, స్పష్టత లేదు. సో అది ఉందన్నమాట యాక్చువల్గా. సో ఆ పరిధిలో నుంచే మళ్ళీ ఆలోచిస్తుంది. కాబట్టి ఆ పరిధిలో నుంచి ఆలోచన చేసిన నిర్ణయాలు కూడా మళ్ళీ అవే కన్ఫ్యూషన్ తీసుకొని వస్తాయి. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ రాంగ్ యాక్షన్. కాబట్టి దుఃఖానికి కారణం అవుతుంది. అంచేత ఇది వదిలి ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి దాంట్లోకి రాగలిగినప్పుడు, అంటే ఒక అటెన్షన్తో కూడుకున్న స్పాంటేనియస్ అవేర్నెస్ ఎక్కడైతే ఉందో, అది జోక్యం చేసుకోకుండా ఆలోచన విధానాన్ని, ఆలోచన ప్యాటర్న్స్ని గమనిస్తుంటుందో. ఎందుకంటే అబ్జర్వర్ అనేవాడు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకూడదు. అప్పుడు అబ్జర్వ్డ్ అనేటువంటిది లేదు. వెన్ దెర్ ఇస్ అన్ అబ్జర్వర్, దెర్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో అబ్జర్వర్, వేర్ ఈస్ ది అబ్జర్వ్డ్? కదా, లేదు కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది?
అబ్జర్వర్ లేరు కాబట్టి అబ్జర్వర్డ్ లేదు. అప్పుడేముంది? దెర్ ఇస్ ఓన్లీ సైలెన్స్. సో అబ్జర్వర్డ్ అనేటువంటి విషయము అంటే చూడబడుతున్న విషయము మీద ఎటువంటి చర్య లేదు. ఎందుకంటే చూడబడుతున్న విషయమే ఆగిపోయింది, చూసేవాడు ఆగిపోవడం వల్ల. అప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఆ బాడీస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, యాక్చువల్గా చూడాలంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక కొత్త విషయం ఆవిష్కరించబడుతుంది. అంటే అది శూన్య స్థితి కాదు, ఒక కొత్త విషయం ఆవిష్కరించబడుతుంది. అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అక్కడ ఆలోచనని తీసుకొని ఆలోచించగలదు. ఇంటెలిజెన్స్ ఆలోచించలేదు అనుకోకండి, అది ఒక శూన్య స్థితి కాదు. ఇంటెలిజెన్స్ కెన్ థింక్ బట్ నాట్ ఆన్ ది టైం బేస్డ్. అంటే మానసిక కాల పరిధికి సంబంధించిన ఆలోచన కాదు అది. మానసిక పరిధికి చెందిన ఆలోచన క్లెవర్నెస్, మానసిక పరిధికి చెందని ఆలోచన ఇంటెలిజెన్స్. కాబట్టి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇంటర్ఫీర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది వర్క్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే there is a crystal clear thought which has no becoming, no fulfillment, no target, no end, no achievement, no goal. అందువల్ల కన్ఫ్యూజన్ లేదు దానికి. కాబట్టి it sees and instantaneously it responds, not taking so much time. చూసిన వెంటనే అది రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఆ రెస్పాన్స్ అనేది comes from that love, that silence. సో అందుకని always whatever it do, it think is the right action. అంచేదా దాంట్లో పూర్వాపరాలు లేవు, సందిగ్ధావస్థ లేదు, చర్చనీయాంశం లేదు, ఎనాలిసిస్ లేదు. ఇవన్నీ ఆలోచన చేస్తూ తెచ్చుకున్న గందరగోళాలు. సో అందుకని అటువంటి జీవితం మనసుకు తెలియదు గనక అది ఎప్పుడు సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీలో ఉంటుంది. ఆ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీయే ఈ మిస్చీఫ్, ఈ గందరగోళం, ఈ డిసప్పాయింట్మెంట్, ఈ సారో, ఈ ఫియర్, ఇవన్నిటినీ తీసుకొని వస్తుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ the thinker do not interfere in that. Is it possible that the thinker is not interfering with that what is? అంటే ఉన్న దానితో థింకర్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకుండా ఉన్నాడా అని ఒక్కటే మనం దర్శించవలసింది. If he is not interfering, there is an operation of intelligence. Then where is the problem? If I am there, I am the problem. I am not having problems, but I am the problem when I am there. So if I am not there, where is the problem? Simple. Sir, we have a hand raised, Upendra Garu. Yes, Upendra Garu. So I want to respond Bindu Garu first. Is she not there? No, she is not there, I think. Okay. Sir, Upendra Garu చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే చెప్పండి. సార్ సపోజ్ ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది సార్, నాకు సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్. నాకు తెలుసు అది బ్యాడ్ అనేది, డాక్టర్ కూడా చెప్పాడు బంద్ చేయమని. మామూలప్పుడు తాగాలని అనిపించనప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు తాగాలని అనిపిస్తలేదు అనుకోండి, చెడ్డ అలవాటు దాన్ని ఎట్లయినా వదులుకోవాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం, అనిపిస్తుంది. కానీ తాగవలసిన అవసరం వచ్చినప్పుడు, ఏదో తిన్న తర్వాతనో రోజు డైలీ మనం స్మోక్ చేసే టైంకి ఈ డిజైర్ అనేది డామినేట్ చేస్తుంటుంది. అప్పుడు మనం ప్రయత్నం చేసినా కూడా దాన్ని పూర్వపరాలు చేస్తే ఏమున్నది, రోజుకు ఒకటే కదా, రెండే కదా, అంతకుముందు ఇన్ని కాల్చేవాడిని కదా, ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయింది కదా, దీంతో పెద్ద నష్టం ఏమున్నది అని ఒక సరిది చెప్తుంది. తర్వాత చాలాసార్లు ఈ డిజైర్ డామినేట్ చేస్తుంది.
చేసి తాగడం బంద్ చేసుకోలేక పోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ సార్? ఓకే సార్. సో సిగరెట్ తాగడం అనేటువంటిది ఒక అలవాటు అనుకుంటే సార్, అయితే మనము డైలీ లైఫ్లో ఒకదానికి అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు మనసు ఏం చేస్తుందంటే అలవాటులో కొనసాగాలని ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తుంది. మనసు యొక్క స్వభావం. సో అలవాటుకి బ్రేక్ అనేది మళ్ళీ వచ్చిందంటే అది కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది. తర్వాత ఈ అలవాటు సరైనది కాదు అని మనం ఎవరి ద్వారా అయినా, డాక్టర్ ద్వారా లేకపోతే మరొక మిత్రుల ద్వారా, గ్రంథాల ద్వారా తెలుసుకున్నట్టయితే ఈ అలవాటు చెడ్డది కదా, నేను ఆపుకోవాలి అని ప్రతిఘటన మనసులో పుడుతుంది. దాని మీద దాన్ని అణిచివేయాలి, అది ఉండకూడదు అనేసి. అయితే ఈ ప్రతిఘటన ఏం చేస్తుందంటే సంఘర్షణకి దారి తీస్తుంది. మళ్ళీ ఆ సంఘర్షణ ఆపుకోవడానికి మనసు ఏం చేస్తుందంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు నేను తగ్గించాను కదా, ఒకటే కదా, లేకపోతే ఆ సిగరెట్లో సగం ముక్క చీల్చేసి ఆ సగమే కదా కాల్చాను, ఇంకా తగ్గించాను కదా, ఇలాగా ఒక సరిపెట్టుకొని సమాధాన పడటానికి ఒక ఆర్డర్ని బ్రెయిన్లో తెచ్చుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది. అయితే మళ్ళీ ఏదైనా కొంచెం చికాకు లేకపోతే మరేదో వచ్చినా, లేకపోతే ఎక్కడో ఫ్రెండ్స్ తోటికి వెళ్ళినా ఎటికసీ కోసం అంటాం, లేకపోతే మరొక దానికోసం అంటాం, లేకపోతే ఒక సమస్యాత్మకం అంటాం, లేదా అక్కడ ఏదో సందర్భం కోసం అంటాం. ఒక అంతవరకు ఆ ఒకటి అర కాల్చిందల్లా ఆ రోజు 3-4 వెళ్ళిపోతాయి. అది కూడా జరుగుతుంది. అంటే కాలములో ఒక అలవాటు మార్చుకోవటం అనేది మోసము, మనస్సు చేస్తున్న మోసము అని గ్రహించాలి. ఎందుకంటే కాలములో ఎప్పుడు కూడా ఒక అలవాటు నుంచి ఎవరు దూరం కాలేరు. నెమ్మదిగా అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ అలాగైనా అది తాత్కాలికమే, తిరిగి అది మళ్ళీ సంభవించదు అని గ్యారంటీ లేదు. కాబట్టి ఆ అలవాటుకి మరణం అనేది సంభవించితే ఒకవేళ అప్పుడు ఆ అలవాటు మళ్ళీ జీవితంలో పొడసూపదు, మళ్ళీ రాదు, ఆ కోరిక మళ్ళీ కలగదు. సో అలవాటుకి మరణం అనేది ఎలా వస్తుంది, అది మనకు ప్రధానం. అలవాటు లేకుండా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం కాదు. ఇప్పుడు కోరిక ఉంది, ఓకే, ఆ కోరిక ఉంది అనేది ఏంటి, దట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్. అంటే సిగరెట్ తాగాలనే కోరిక పుడుతుంది, అది వాట్ ఈస్ అంతే. సో నేను సిగరెట్ తాగను అనేది వాట్ షుడ్ బి. నేను సిగరెట్ ఇక మీదట తాగను అంటే ఏంటి, భవిష్యత్తులో తాగను, అదేంటి, వాట్ షుడ్ బి, అది భవిష్యత్తు. ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నాను, నేను తాగుతున్నాను. కాబట్టి ఆ ప్రస్తుతములో ఉన్నదాన్ని వదిలేసి భవిష్యత్తులో నేను తాగను అనేటువంటి దాన్ని మనం పట్టుకొని దాన్ని నియంత్రించడానికి ఆ స్థితికి తీసుకురావడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ప్రయత్నం ఎప్పుడూ సఫలీకృతం కాదు కదా, తిరిగి సంఘర్షణాత్మకం అవుతుంది. సరిపెట్టుకోవాలి, సమర్థించుకోవాలి, ఇలా రకరకాలుగా జరుగుతుంది. అంచేత ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వాట్ ఈస్. వీ నెవర్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్. ఆ వాట్ ఈస్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే వాట్ ఈస్ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా, వాట్ ఈస్ దట్ అండర్స్టాండింగ్? అంటే దేర్ మస్ట్ బి లవ్ టువర్డ్స్ వాట్ ఈస్. అర్థమవుతుందని నేను చెప్తున్నాను. అంటే ఏదైతే వాట్ ఈస్ ఉందో దాన్ని ప్రేమతో చూడాలి. అంటే ఆ కోరికను ప్రేమతో చూడాలి. ప్రేమతో చూడాలి. అంటే ప్రస్తుతం ఆ కోరిక మనకు సిగరెట్ తాగాలని అనిపించినప్పుడు అది వాట్ ఈస్ అవుతుంది కదా, వాట్ ఈస్ అయింది. సో దీన్ని మీరు ప్రేమగా చూడాలి. అంటే ఎనీ యాక్షన్ ఆన్ ఇట్ ఈజ్ వైలెన్స్. దాన్ని అణిచేయాలన్నా
దాన్ని ఆపుదాం అనుకున్నా, అలవాటుని నెమ్మదిగా తగ్గిద్దాం అనుకున్నా, ఏం చేసినా ఇట్ ఈస్ వైలెన్స్ టువర్డ్స్ వాట్ ఈస్. కానీ ప్రేమ ఏం చేస్తుందండి? ప్రేమ అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రేమ అంటే అది చాలా సహనంగా, చాలా ఓర్పుగా ఉన్నదాన్ని ఏంటి అని దాన్ని చాలా దగ్గరగా, చాలా సన్నిహితంగా ఏమవుతుంది అని చూస్తుంది అనమాట. దానికి ఎవర్షన్ లేదు, వాంటింగ్ లేదు. ప్రేమకి ఎవర్షన్ లేదు, ప్రేమకి కోరిక అంటే వాంటింగ్ కూడా లేదు. సో ఆ వాంటింగ్ ఎవర్షన్ లేనటువంటి స్థితిలో నుంచి అది ప్రేమ అంటే. సో దాన్ని చూడాలి. ప్రేమగా చూడడం అంటే ఇఫ్ యు లవ్ సంథింగ్ యు ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఇట్ కదా. గార్డెన్ లో గులాబీ పువ్వు నేను బాగా ప్రేమించానంటే ఆ గులాబీ పువ్వు దగ్గరికి వెళ్తాను, దాని రెక్కలు కూడా పట్టుకుంటాను, దాన్ని చాలా ప్రేమగా దగ్గరగా చూస్తాను, దాని ఆకారం అంతా. బికాస్ ఐ లవ్ ఇట్, అంటే ఆ ప్రేమతో దాన్ని చూస్తున్నాను అంతే. సో అలాంటి ఒక ప్రేమతో కెన్ వి సీ ద వాట్ ఈస్. సో అటువంటి ప్రేమతో చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వాట్ ఈస్, దెన్ దట్ వాట్ ఈస్ నుంచి ఏ నిరోధం వాట్ ఈస్ మీద చేయటం లేదు, ఏ డిస్క్రిప్షన్ లేదు, సమాధానపరచుకోవడం లేదు, ఏం చేయటం లేదు, జస్ట్ వీఆర్ సీయింగ్ ద వాట్ ఈస్. అప్పుడు దానిలో ఉండేటువంటి అసహ్యత ఉంటే అసహ్యత, ప్రమాదం ఉంటే ప్రమాదము, నిజంగా దాంట్లో మంచితనం ఉంటే మంచితనం, ఏది ఉంటే అది దాని నుంచి బయటపడుతుంది. దాన్ని అంత దగ్గరగా చూస్తే. అలవాటు అనేది అంత దగ్గరగా చూడనివ్వదు. ఒక అలవాట్లో ఉంటే యాంత్రికంగా మనం సిగరెట్ వెలిగిస్తాం, యాంత్రికంగా పొగ వదిలినప్పుడు రింగులు తిప్పుతాం, ఆ రింగుల్ని చూసి ఆనందపడతాం, లేకపోతే ఏదో మాట్లాడుతూ అలవోకగా కాల్చేస్తాం, ఆలోచిస్తూ కాల్చేస్తాం. అదంతా అలవాటు. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? దాని మీద మనకి ఎటువంటి ఒక ఆ సమయంలో ఎరుక లేదు, ఒక అలవాట్లో కొట్టుకుపోతున్నాం అంతే. కానీ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ని ప్రేమతో చూడడం అంటే ఆ అలవాటులో ఏమవుతుందో దాన్ని చాలా ఇష్టంగా చూస్తున్నాం. వి వాంట్ టు నో అబౌట్ ఇట్. సో అలాగ దాన్ని చూస్తుండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి అవలక్షణం ఏంటో, దాంట్లో ఉండేటువంటి అందవికారతనం ఏంటో, దాంట్లో ఉండే ప్రమాద పరిస్థితి ఏంటో ఎవరు చెప్పనక్కర్లేదు. సో ఇట్ విల్ బి రివీల్డ్ టు అస్. అది మనకి బాగా మీదకు వచ్చి తేలుతూ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనసు దాన్ని స్పష్టంగా చూసిందో, సో వెరీ క్లియర్లీ, సో ఇంకా మనసు దానితో జీవించలేదు. ఇప్పుడు అది అశుద్ధము అని తెలుస్తూ ఆ నడుస్తున్నప్పుడు కాలు పక్కకి వెళ్తుందా, దాని మీద పడుతుందా? ఒక బస్సు వస్తుంటే నిజంగా ఎదురుగా ఉంటామా, పక్కకి వెళ్తామా? ఆటోమేటిక్గా పక్కకి వెళ్తాం కదా. అలాగే అది ఒక ప్రమాదం అని ఒకరు చెప్పడం కాదు, ఇది అసహ్యమైన అలవాటు, ఇది సంఘంలో సరైనది కాదు, నా ఆరోగ్యానికి హానికరం, లేకపోతే మరొక దానికి ఇది మంచిది కాదు, ఇది ఒక సదభ్యాసము కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఇది మంచిది కాదు అని మనం మంచిది కాదు అని చూస్తే దాన్ని పోగొట్టుకోలేము. కానీ అది మంచిది కాదని ప్రస్తుతంలో మనకి మనమే చూడాలి, ఆలోచనతో కాదు. అంటే ఆ పరిస్థితిని చూస్తుండగా అది రివీల్ అవ్వాలి దానంతటదే. ఆ అసహ్యాన్ని, ఆ ప్రమాదాన్ని డైరెక్ట్గా చూడాలి. అలాగ చూస్తుంటే మాటలతో కాదు అది. సో ఇట్ విల్ ఎక్స్పోజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ సీ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ ఆల్ లవ్, దెన్ ఇట్ విల్ రివీల్ ఇట్ సెల్ఫ్. చూడండి, ఒకరితో మనం దగ్గరగా ఉండి ప్రేమగా మాట్లాడామనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళ తాలూకా బాధనంతా మీతో చెప్పి ఏడుస్తారు కదండి. మీరు ప్రేమగా ఒక మాట్లాడి చాలా సన్నిహితంగా ఉంటే వాళ్ళకి మీతో చెప్పాలనిపిస్తుంది. మీరు కసురుకుంటూ చెప్తారా? ఒక పెడచెవిని పెడితే చెప్తారా? మీరు వాళ్ళు తప్పించుకొని తిరిగితే చెప్తారా? మీరు దగ్గరికి వచ్చి ప్రేమగా ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారా లేదా? అలాగే ఇది కూడా ఆ వాట్ ఈస్ కూడా రివీల్ చేస్తుంది అనమాట మీకు. సో ఇఫ్ యు గో సో ఫార్, అంత దూరం వెళ్తే ద వాట్ ఈస్ రివీల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, దెన్ ద వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. దానికదే మారిపోతుంది.
That is the real death. Hope you understand. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండర్స్టూడ్ సార్. నమస్కారం సార్. నమస్తే. అందరికీ నమస్కారం సార్. వినపడుతుందా సార్? వినిపిస్తుందండి సార్. ఇందులో ఇక్కడ కృష్ణమూర్తి గారు 1 సెకండ్ సార్. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో మనకి ఏంటంటే ఇచ్చిన ఎక్స్ట్రాక్ట్ని బట్టి చూస్తే మనలో ఉండేటువంటి మనకి స్వార్థ ప్రయోజనాల గురించి కావాల్సినటువంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే బయలుదేరుతాయో, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీస్ మనలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి తెలుస్తుంది ఒక ఏదో మనకి ప్రయోజనం పొందాలి అని. ఆ ప్రయోజనం పొందడం కోసం మనం ఏదైనా చేస్తాం. చేసేటప్పుడు అది మన ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది, కొంతమందికి అది దుఃఖాన్ని కలిగించవచ్చు, లేదు మనకే దుఃఖాన్ని కలిగించవచ్చు. కాబట్టి ఈ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ సైలెంట్గానే ఉండాలి. దాంతో ఉండి ఘర్షణ పెట్టుకోకుండా దాని యొక్క తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే గ్రాడ్యువల్గా దాని మీద మనం ఒక రకమైనటువంటి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ఆ అవగాహనతో ముందుకు మనం వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఐఎమ్ ఓన్లీ కాన్షియస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ మీ. అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ సార్? వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? యాక్చువల్లీ చెప్తాను సార్. కంటెంట్ కాదు, కంటెంట్ వద్దు, కానీ మీకు కలిగిన అంటే ఇప్పుడు మనం సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీ మనకి తెలుస్తుంది, అది నాకు ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది, ఇతరులకి దుఃఖం కలిగించవచ్చు. అది పోగొట్టుకోవాలి. అది నేను పోగొట్టుకోవాలంటే నేను చేయాల్సింది ఏమిటి అని అనుకుంటున్నాను. దానికి ఇక్కడ చెప్పిన దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే నేను అవగాహన పెంచుకుంటూ ఉండాలి. అవగాహన పెంచుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సెల్ఫ్ యొక్క నేచర్ నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. తెలవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది ఎలాగ నేను దీని నుంచి విముక్తిని కాగలను అనేటువంటి భావం ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడినప్పుడు జాగ్రత్తగానే ఉంటాం. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా మీరు ఇందాక చెప్పారు పాయింట్, మనం సెల్ఫ్ని అంటే మైండ్, ఇక్కడ సార్ మైండ్ అంటే కాన్షియస్నెస్ అని అర్థం వస్తుంది, బ్రెయిన్ అంటే ఫిజికల్ ఆర్గన్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ యూజ్డ్ ఇక్కడ. మరి ఇక్కడ మైండ్ తీసుకున్నట్లయితే కాన్షియస్నెస్ కింద వస్తుంది. ఈ కాన్షియస్నెస్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి అది సరిగా మనం ఉపయోగించుకోగలిగినప్పుడు రైట్ వేలో మనం లీడ్ చేస్తుంది. లేకపోయినట్లయితే రైట్ వే కాకుండా రాంగ్ వేలో మనం డైరెక్ట్ చేస్తుంది. ఉదాహరణకు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది, మంచి యాక్టివిటీ అయితే పర్వాలేదు. కాకపోతే ఏదైనా చెడు యాక్టివిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ లైఫ్ సంబంధించి తీసుకుందాం సార్. తీసుకుంటే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్లో మంచి షైన్ అవుతారు. లేదు ఫ్రెండ్ సర్కిల్తో వాళ్ళు సినిమాలకు వాటికి పోయారు అనుకోండి, పోయినట్లయితే వాళ్ళు డైవర్ట్ అయిపోతుంటారు. ఇక్కడ ఈ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీ ఏమిటి, ప్లెజర్ మీద డైవర్ట్ చేస్తుంది. డైవర్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి కాన్షియస్నెస్ పక్కన ఉన్నా కూడా అది వాళ్ళు దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేక, అవగాహన చేసుకోలేక ప్లెజర్ గురించి పడతారు తప్ప ఆ కాన్షియస్నెస్ ఇచ్చే రైట్ సజెషన్ తీసుకోలేకపోతుంటారు. ప్రాక్టికల్గా జరిగేది స్టూడెంట్సే కాదు, ఈవెన్ ఎల్డర్స్ మనకు కూడా అది జరుగుతూ ఉంటుంది లైఫ్లో. తర్వాత ఇంకోటి అమర గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు సార్. అసలు చూశానండి. అసలు వీరభద్ర శాస్త్రి గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ మీ. అందులో ఏం రాశారు అనేది కాదు. వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిటన్ దేర్, ఇట్స్ నాట్ ది పాయింట్, బట్ వాట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ రిలేషన్షిప్ అర్థం చేసుకోవాలంటారు. అంటే లైఫ్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. రిలేషన్షిప్ ఏంటి? విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, విత్ అదర్ యాక్టివిటీస్, విత్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. అది హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నేను అర్థం అయితే నేనైతే చేసుకోగలుగుతాను. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ ది పీపుల్? ఈవెన్ దో we are educated, sometimes we fail miserably to establish a good relationship with our thinking pattern, our activities and all these things. For that, I feel there is need to understand. That is what I want to say, sir. You please clarify me about this point. Okay. So, ఒకటి అగత్యం అనుకున్నప్పుడు
అది దాని నుంచి గందరగోళం వస్తుంది, దాని నుంచే దుఃఖం వస్తుంది, దాని నుంచే భయం వస్తుంది అనుకుంటుంది. దాని గురించి పట్టించుకుంటామా లేదా? ఇఫ్ ఐ సీ రిలేషన్షిప్లో దీని నుంచే నాకు భయం వస్తుంది, దీని నుంచే దుఃఖం వస్తుంది, ఇది అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల నాకు కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, అంచేత ప్రతి దానికి ఇదే కారణం కదా అనే నేను చూసినప్పుడు దాని మీద యాక్ట్ చేయకుండా ఎలా ఉంటాను? ఇప్పుడు చూడనంతకాలం పర్వాలేదు, ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. చూసినప్పుడు ఏం చేస్తాను? దెన్ అప్పుడు రిలేషన్షిప్లో ఏమవుతుంది, నాలో నేను ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాను, నాకు వాళ్ళకి మధ్య కాన్వర్సేషన్లో, లిసనింగ్లో, యాక్టింగ్లో ఏంటి జరుగుతుంది, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మీ అని నన్ను నేను చేసుకోవడానికి రిలేషన్షిప్ ఉపయోగపడుతుంది కదా. సో దెన్ ఐ లైక్ టు సీ మై సెల్ఫ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్. దేర్ బిగిన్స్ ద సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ సెల్ఫ్ నోయింగ్. సో అందుకని ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. అయితే చాలా మంది చూడలేకపోవడం వల్ల రిలేషన్షిప్లో కొట్టుకుపోతున్నారు, బంధాలతోటి, లేదా అంటే దాంట్లో ఆక్యుపేషన్ తోటి, లేదా దాని మీద డిపెండెన్సీ తోటి, అలాగా సెల్ఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ తోటి, డిజైర్స్ తోటి అలా వెళ్ళిపోయి దుఃఖాన్ని తెచ్చుకుంటున్నారు అనమాట. అయితే అది పట్టించుకోవడం లేదు. ఎప్పుడైతే అదంతా చూసారో దీనివల్లే అంతా వస్తుందని, దెన్ ఇన్ దట్ రిలేషన్షిప్ దే బిగిన్ టు సీ దెమ్సెల్వ్స్, they begin to understand themselves, because it is basically in that relationship only one can understand oneself. అటువంటిది జ్ఞానోదయం అవుతుంది అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి. కానీ చూడనప్పుడు ఎలాగా? దెన్ దే కెన్ సీ ఓన్లీ, దే కెన్ యాక్ట్, దే హ్యావ్ టు సీ. సో ది హోల్ టీచింగ్ ఈజ్ టు సీ వేర్ యు ఆర్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం చూసామో దెన్ యాక్షన్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ దేర్. అమర్ గారు చెప్పండి. Regarding habit, yes, the pleasure of that experience or image of the experience drag us to do again and again. For example, YouTube చూస్తూ అలవాటు ఉంది, అది చూడకూడదు అనిపిస్తుంది, కానీ అది గబుక్కుని మళ్ళీ డ్రాగన్ చేసేస్తుంది. ప్లెజర్, విల్ గెట్ సమ్ ప్లెజర్, విల్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని పదే పదే చూస్తాం. కానీ నిదానంగా చూస్తున్నప్పుడు ఏం ప్రెజర్ మనకు వస్తుంది, ఏమి అనుకుంటాం కానీ ఏం ప్రెజర్ ఉండదు. ఎవరో ఒక రాజకీయ నాయకుడి గురించో, ఒక సినిమా యాక్టర్ గురించో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళు పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకున్నారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళారు, ఏ ఉంటుంది ఎక్కువగా. అంటే యూట్యూబ్లో అనేది నాకు అనిపించింది, మృగదక్షిణలో నీరు తాగవచ్చున్నట్టు, అది మృగదృష్టిలో నీరు కనపడినట్టు, మన కృష్ణలో ఎండాకాలం వెళ్తే అదో ఎక్కడో నీళ్లు ఉన్నట్టు, అలాగే ఈ యూట్యూబ్లో కూడా ఏదో మనకు ప్రెజర్ ఉన్నట్టు. కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ పోతే మనకేం ప్లెజర్ ఏం లేదు అని కొంచెం రియలైజ్ అయ్యి అప్పటి నుంచి నిదానంగా దూరం వెళ్తూ ఉంటాం. నేను కూడా అలా హ్యాబిట్ అయ్యా, నిదానంగా దూరం వెళ్తూ జరిగింది. అదే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇక్కడ ఓన్లీ క్వశ్చన్ అంతే, నాట్ రీడ్ ది థింగ్స్. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రీడింగ్ సార్. ఇప్పుడు మనకి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వీటి చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే జూమ్ యాప్ తీసుకుందాం. జూమ్ యాప్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఒకళ్ళకొకళ్ళు వ్యూస్ తెలుసుకోగలుగుతున్నాం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి కదలకుండానే చక్కగా. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వినేవాళ్ళకి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. కాకపోతే ఎక్కడ వస్తుందంటే, అవగాహన ఏర్పడినప్పటికీ కూడాను త్వరో అండర్స్టాండింగ్ లేనప్పుడు, సెల్ఫ్ గురించి లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మన మీద ఒక్కొక్క వీక్ పాయింట్లో కాన్షియస్నెస్ కూడా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతుంది. మనలో ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి చేతులు ఎత్తేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఏదైతే వద్దనుకున్నామో అదే తిరిగి మనం డామినేట్ చేస్తుంది, అదే హ్యాబిట్ కింద ఫామ్ అవుతాం. ఇక్కడ మనం దీని నుంచి తప్పించుకోవాలంటే మనం చేయవలసింది దాన్ని గ్రాడ్యువల్గా అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప ఏదో వ్యతిరేక దిశలో వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేసే కొద్దీ అది మన వైపు మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అంచేత కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పినట్టు నాకు ఇక్కడ ఏమనిపించిందంటే, టెక్నాలజీని మనం డిస్లైక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు యూజ్ ఇట్
ప్రాపర్లీ అని నా ఉద్దేశం. అది సరైన టైంలో చక్కగా ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలో అంతవరకు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే వీ కెన్ బి ఫ్రీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అంతా ఇంత టైం 1.5 పైన కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎన్నో రకాల యాంగిల్స్లో వీఆర్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ ద థింగ్స్. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు ఇంత ఇంట్రెస్ట్గా చేసిన వాళ్ళు లేరు. ఇన్ వన్ వే ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ దిస్ స్టెప్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు వెల్కమ్ వీరభద్ర శాస్త్రి గారు. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఓన్లీ నోస్ డిస్లైకింగ్ అండ్ లైకింగ్. ప్లీజ్ ఫాలో దిస్. Self only knows. It acts either in liking or disliking. It only knows the two things, either resistance or acceptance, either to run away towards something or to stop something. But అదేది లేకుండా ఉండడం దానికి తెలియదు. అయితే ఇక్కడ ప్రతి చర్యలో సెల్ఫ్ రన్ అవ్వటం అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? లైకింగ్ లో రన్ అవుతుంది, డిస్లైకింగ్ లో కూడా రన్ అవుతుంది అని తెలుస్తుంది మనకి. సో ఈ రెండు లేని స్థితిని ఏమంటారు? ఏంటి అది యాక్చువల్గా? ఇది కనుక్కోవాలి. ఇది సెల్ఫ్ కనుక్కోలేదు, తప్పకుండా సెల్ఫ్ కనుక్కోలేదు. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్ దట్ ప్యాటర్న్. సో ఫ్రమ్ దట్ ప్యాటర్న్ ఇట్ కెనాట్ డిస్కవర్ దట్. బట్ వన్ థింగ్ ద సెల్ఫ్ మస్ట్ నో అనే ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్ సీయింగ్, ఇన్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే నేను ఇష్టాయిష్టాల మధ్య కొట్టుకుపోతున్నాను అని మాత్రం చూడగలదు. కానీ కొట్టుకుపోవడాన్ని ఆపాలనే ప్రయత్నం సెల్ఫ్ చేయలేదు. చేస్తే అది కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది. అక్కడ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. అంటే ఇష్టంలో కొట్టుకుపోతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అయిష్టంలో రెసిస్టెన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటవుతుంది? ఇష్టంలో కొట్టుకుపోతున్నప్పుడు అది ఒక అలవాటుగా మారి దానికి బానిస అయిపోయి యాంత్రికంగా దాని మీదే మనసు వెళ్ళిపోతుంది. ఇందాక అమర్ గారు చెప్పినట్టు ఏం జరుగుతుంది? అది మాట మాటకి చూడాలి. అంటే అది సెక్స్ అవ్వచ్చు, లేదా అంటే ఇంటర్నెట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే యూట్యూబ్ అవ్వచ్చు, చిక్ చాటింగ్ అవ్వచ్చు, ఫోన్ టాకింగ్ అవ్వచ్చు, గాసిప్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అది ఒక ఆసరాగా మారుతుంది, అది ఒక కాలక్షేపంగా మారుతుంది. సో దాంతో ఇప్పుడు ఆ కాలక్షేపంలో చాలా మంది ఉన్నారు. అలాగే ఫిలాసఫీ కూడా కాలక్షేపంగా మారింది. అర్థమైందా? మంచి పుస్తకాలు, కృష్ణమూర్తి గారి పుస్తకాలు చదవడం కూడా కాలక్షేపం అయిపోయింది. ఈ జూమ్ మీటింగ్స్ కూడా కాలక్షేపం అయిపోతుంది. అది ఒక ప్రమాదం ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ కాలక్షేపం కోసం ఒక పని చేస్తున్నామా, లేకపోతే నేర్చుకోవడానికి పని చేస్తున్నామా? నేర్చుకోవడం అనేది కాలక్షేపం కాదు. ఎందుకంటే నేర్వడంలో ఏముంది చూస్తే మనం యాక్చువల్గా రెండు విధాల నేర్వడాలు ఉన్నాయి. ఒక విధమైన నేర్వడం నాట్యం నేర్చుకోవాలి, పెయింటింగ్ నేర్చుకోవాలి, లేదా అంటే ఏదైనా ఒక కళ జీవితంలో నేర్చుకోవాలి అంటే మనము ఏం చేయాలి? పోగు చేసుకోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. అప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పోగు చేసుకొని మనం ఎక్స్పర్ట్ అవ్వచ్చు ఆ విషయంలో. ఒక నాట్యంలో కానీ, లేకపోతే ఒక చిత్రకళలో కానీ, దేంట్లోనైనా, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. అయితే ఇక్కడ పోగు చేసుకోవడం కాదు ఈ నేర్వడంలో, ఉన్నది వదలటం అన్నమాట. ఈ నేర్వడంలో ఏం జరుగుతుందంటే యాక్చువల్గా ఫ్రమ్ టైం టు టైం వీ అండర్స్టాండ్ అన్నమాట. ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్. ఎక్కడికక్కడ ఎప్పటికప్పుడు అప్పుడేం జరుగుతుందో మనసులో చూసి ఆ విషయాన్ని వదిలేయటం అన్నమాట. అది పోతుంది అక్కడ. ఆ నేర్వడం వదిలేయటం అంటే అక్కడ ఏంటవుతుంది? ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లియన్సింగ్ ప్రాసెస్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ స్టోర్డ్. ఇప్పుడు నిల్వ ఉంటే కంపు కొడుతుంది, నిల్వ లేదు అక్కడ. సో నేర్చుకోవడం వదిలేయటం, నేర్చుకోవడం వదిలేయటం అలా జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ లెర్న్ అన్నమాట. బట్
That learning is not accumulation, but it is wisdom. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ చేసిన గందరగోళాలు, మోసాలు, భయాలు, సంఘర్షణలు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటుంటే ఏమవుతుందండి? వాటి గురించి నేర్చుకున్నాం అంతే, కానీ దాని గురించి నాలెడ్జ్ పోగు చేసుకోలేదు. సీయింగ్లో నేర్చుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్రమ్ దట్ ద విజ్డమ్ కమ్స్. అంటే ఆ విజ్డమ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇది నేర్చుకోవడానికే ప్రతి విషయాన్ని గమనించాలి అంతే, పోగు చేసుకోవడానికి కానీ కాదు. ఏదైనా సరే, గాడ్, ఫిలాసఫీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. సో ప్రతిదీ కూడా అది పోగు చేసుకోవడం కోసమే జరుగుతుంది అనమాట. ప్రతి విషయం కూడా జీవితంలో అది మనం గమనించాలి. సో ఆర్ వి లెర్నింగ్ ఆర్ ఆర్ వి అక్యూములేటింగ్? అక్యూములేషన్ కిందే వస్తుంది. అక్యూములేషన్ అయితే ప్రమాదం అయిపోతుంది కదా అప్పుడు. సో వి హావ్ టు సీ ద డేంజర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఫిలాసఫీ ఏదైనా సరే, they actually want us to go deeply into ourselves. But are we doing it simply intellectually? We are getting satisfaction by accumulating. So all the teaching, what Krishnamurti is saying is, I am not your teacher, I am pointing out. He is pointing out, and the pointers are his teachings. So the pointer says, see into yourself. Not to understand his teachings, but to understand yourself. That is the pointer. Yes, sir. Yes. నా టీచింగ్ నువ్వు అర్థం చేసుకో అని చెప్పడం లేదని ఆయన అంటున్నారు. నిన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకోవడమే టీచింగ్ ని అర్థం చేసుకోవడం అంటున్నారు. టీచింగ్ అర్థమైతే మనం అర్థం అవ్వదు. దట్ ఈస్ ది డేంజర్. సో మనం అర్థం అయితే టీచింగ్ అర్థం అవుతుంది. You must come from that end. Okay? Yes, sir. The two hands are raised. Yes. Sujata gara ఎవరిచ్చారు ముందు? లక్ష్మణ్ గారా? Sujata first. Sujata garu. Yes, please. నమస్తే సార్. నమస్తే. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదండి, అయిష్టాల వల్ల సమస్య ఏర్పడుతుందండి. అసలు అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమేస్తారంటే, సమస్య ఎక్కడ వస్తుంది, తర్వాత నీలోనే సమస్య ఉందా అని అంటున్నారు. ప్రశ్న ప్రారంభంలోనే అలా అడిగినట్టు నాకు గుర్తు సార్. అయితే ఇక్కడ సమస్య రావడానికి ముఖ్యంగా కారణం ఏంటంటే, ఉన్నది ఏమిటో తెలియకపోవడం, దాని మీద అవగాహన లేకపోవడం, ఉన్న వస్తువుని మరోలా చూడడం. మీరు అన్నట్టుగా ఇష్ట అయిష్టాలు, వీటిలో నుంచి సమస్య అనేది పుట్టుకొస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇప్పుడు అన్ని కాలక్షేపం అవుతున్నాయి అని. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం అని, లౌకిక జీవితం అని రెండు లేవు సార్. అసలు రెండు ఉన్నాయంటే శబ్దం వచ్చేస్తుంది. ఒక్కటి ఉన్నప్పుడే నిశ్శబ్దం, రెండు ఉన్నాయంటే శబ్దం, మూడు ఉన్నాయంటే కొట్లాట, గందరగోళం అండి. ఇంకా అది కూడా మనకు అవగాహన కలగాలి. అంటే రెండు వేరు చేసేసుకుంటున్నాయి. ఫిలాసఫీని, భౌతిక జీవితాన్ని వేరు చేసేసుకోవడంలోనే గందరగోళం అనేది కలుగుతుందండి. కృష్ణమూర్తి గారు ఒక మాట అన్నారండి. ఆయన వినడం ముఖ్యం కాదు, విన్న మనసు యొక్క గుణాన్ని వినడం ముఖ్యం అని చెప్పారండి ఆయన. అప్పుడే నీవేంటో, ఈ మనసు ఏంటి, ఆలోచనలు ఏంటి అనేది వ్యక్తం అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన సాధన అనేది అంతర్గతంగా, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇష్టం అంటే ఏంటి, నాకు ఆనందం కావాలి, నేను ఎప్పుడు ఉండాలి, నేను తెలివిగా ప్రజ్ఞ కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటారు. వీటికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది కోపం కానీ, భయం కానీ, ఆందోళనకి ఎవరికి ఇష్టం లేదండి. ఎందుకు ఇవే ఎందుకు కావాలి, నాకు అవి ఎందుకు వద్దు? అసలు ఇక్కడ ప్రశ్న వేసుకోవాలి నేను. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సత్యం అనేది ఎందుకు ఇష్టం అంటే అది తన స్వరూపం, ప్రేమే తను. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రేమ వ్యక్తం కాకపోవడానికి కండిషన్ పెట్టేసుకుంటున్నాము, డివిజన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, ద్వేషంగా వచ్చేస్తుంది. నా అనేది వచ్చేసరికి నాకన్నా వేరుగా ఇంకొకళ్ళు ఉన్నప్పుడు ద్వేషం పుట్టుకొస్తుంది. ఆ ద్వేషం అంటే ఇక్కడ ప్రేమ లోపమే, ప్రేమ అనేది లేనే లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు సహజంగానే తన ఆనంద స్వరూపుడు, తన అలా జ్ఞాన స్వరూపుడు. కానీ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఈ మనసు ఏంటి, క్షణక్షణం మారిపోతుంది. ఈ ఆలోచన అనేది స్థిరత్వం లేదు దానికి.
మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మార్పు చెందేటువంటి ఈ మనసుని ఆధారం చేసుకుని మారనటువంటి దాన్ని పొందాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది సాధ్యమే కాదు. మారేదాన్ని ఆధారం చేసుకుని మారనటువంటి దాన్ని ఎలా అందుకోగలుగుతాము? నేననేది కూడా అంతే. నేనుని మనస్సుని తీసేసి అవతలకి వెళ్ళి నేను సాధన చేసినట్లయితే అప్పుడు ఉన్న స్థితి ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చేయాల్సి ఇది కాదు అని తీసేసినప్పుడు ఏది మిగిలి ఉంటుందో ఇంకా అక్కడ దాన్ని వ్యక్తం చేయడం, చెప్పడం అనేది లేదు. కేవలం ప్రేమే, తాను మాత్రమే. అంటే దానికి ఒక నామం కానీ, ఒక పేరు కానీ, పదం కానీ సృష్టించవలసిన అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు, నాకు గౌరవం ఇవ్వటం లేదు, సమస్యలను సృష్టించుకోవడానికి రీజను ఏ చిన్న చర్య చేసినా కూడా దానికి ఫలితాన్ని ఆశిస్తాడు. నేను అది చేస్తే ఇది చేస్తా, నాకు ఫలితం రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ కృష్ణాజీ అంటారండి, మామూలుగా మనకి ఫుడ్ లేకపోతే రోడ్డు మీద గుడి దగ్గర భిక్షాటన చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ధనం లేదు, ఆకలి ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ మనం రెస్పెక్ట్ కావాలి, నాకు మర్యాద కావాలి, అలాగే నాకు ఒక గుర్తింపు కావాలి అంటే ఆయన అంటారు, మానసికంగా నేను గుర్తింపు విషయంలో కానీ, గౌరవం విషయంలో కానీ, మర్యాద విషయంలో దారిద్ర్యాన్ని అనుభవిస్తున్నావా మానసికంగా నువ్వు అంటే వాటిని నేను యాచిస్తున్నా. నాకు ప్రేమనివ్వండి, నాకు మర్యాద ఇవ్వండి, గౌరవాన్ని ఇవ్వండి అంటే మానసికంగా నేను వాటిని నాలో లేవు కాబట్టి వాటిని యాచిస్తున్నా. అంటే ఇక్కడ నీకు ప్రేమ లేదు. ఇక్కడ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇదేన్ని యాచించాల్సిన అవసరమే లేదు, నీకు సమస్య లేదు అసలు. నాకంటే ఇప్పుడు నేను వ్యక్తిగత విషయాన్ని చెప్పొచ్చు అంటారా సార్? నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేనున్న విషయాన్ని అంటే నేను ఇప్పుడు అమ్మమ్మ నేను ఉంటున్నాను, తనకి 90 years అండి. తనకి 1 year నుంచి తనకి బ్రెయిన్ పని చేయట్లేదు. తనతోటి నేను జర్నీ చేస్తున్నాను, నేను తనకి సర్వీస్ ఇస్తున్నా. అయితే ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే సార్, నా నైబర్స్ కానీ, రిలేటివ్స్ కానీ అందరూ నా మీద ఒక సింపతి, నేను ఏదో పెయిన్ తీసుకున్నట్టుగా క్రియేట్ చేస్తారండి నా దగ్గర. కానీ నా అనుభవంలో అయితే నేను ఇంతవరకు నేను పెయిన్ తీసుకున్నట్టు నాకు అనుభవంలో రావట్లేదండి. అంటే ఇక్కడ నేను ద్వంద్వాలకి, అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి పరిపూర్ణుడు ఎప్పుడవుతాడంటే ద్వంద్వాలు, నాకు కష్టం సుఖం, లాభం నష్టం, భయం బాధ దుఃఖం సుఖం ఇవన్నీ కూడా రెండు వ్యతిరేక పదాలు. ఈ రెండిటికి సమానంగా ఎవరైతే సమబుద్ధి కలిగి ఉంటాడో వాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు. అంటే ప్రేమ కేవలం ప్రేమే ఉంటది, ఏకత్వమే ఉంటది, భిన్నత్వం లేదు. నేను ఇక్కడ సర్వీస్ చేస్తున్నానండి, 1 year నుంచి కూడా పెయిన్ నేను తీసుకోవట్లేదండి. ఇక్కడ నాకు అంటే నాలో కూడా అంతర్మదనం జరుగుతుందండి. ఈ విషయంలో ప్రేమ ఉందా లేదా నేను దాటగలుగుతున్నానా? కేవలం ప్రేమే. ఇప్పుడు మీరు ఇందాకే అన్నారు, నేను ఎదుటివారిని ప్రేమిస్తున్నాను అంటే అది ప్రేమ అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రేమించడం ఏంటి? నువ్వు అసలు నేను ప్రేమిస్తున్నాననే స్పృహ కూడా ఉండకూడదు. అక్కడ ఉంది అంటే రెండు వచ్చేస్తున్నాయి, ఖండన వచ్చేస్తుంది. నేను వేరు, ప్రేమించే వ్యక్తి వేరు, రెండు వస్తున్నాయి. కాబట్టి అది ప్రేమ కూడా అవదని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ వాళ్ళందరూ అంటున్నా కూడా నాకు ఆ పెయిన్ అనేది తెలియట్లేదు సార్ ప్రస్తుతానికైతే. ఫ్యూచర్ లో ఎట్లా ఉంటుందా అనేది కూడా ఫ్యూచర్ ఆలోచన లేదు. ప్రారంభంలో మీరు కాలాలు చెప్పుకొచ్చారు, గతము, వర్తమానం, భవిష్యత్ అని. ఈ మూడింటి విషయం మీద కూడా నాకు ఒక సందేహం ఉందండి. ఇప్పుడు గత జ్ఞాపకాలే, భవిష్యత్ ఆలోచనలే వర్తమానంలో మనకి ఎక్కువ వర్తమానాన్ని ఆక్రమించేస్తున్నాయి. వర్తమానాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేయలేకపోతున్నాము అని. అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే గతం అనుకుంటున్నామో ఆ గతానికి భవిష్యత్తుకు కూడా వర్తమానమే బేస్ అనుకుంటున్నాను సార్ నేను. ఎందుకంటే నేను గతంలో ఇది గతం అనే అది అక్కడ వ్యక్తం చేయట్లేదు, అట్లనే భవిష్యత్తు కూడా నేను భవిష్యత్తుని అక్కడ వ్యక్తం చేయట్లేదు. ఈ రెండు కాలాలు కూడా వర్తమానంలోనే వ్యక్తం అవుతున్నాయి, గత జ్ఞాపకాలని. అలాగే ఏదైతే గతం అంటున్నామో అది ఒకప్పుడు వర్తమానం, అలాగే ఏదైతే భవిష్యత్తు అంటున్నామో మళ్ళీ రేపు అది వర్తమానం అవుతుంది. అంటే 3 కాలాలు కూడా వర్తమానంలోనే నాకు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అంటే గతానికి భవిష్యత్తుకి కూడా ఉనికి అనేది వర్తమానంలోనే ఉంది. వాటికంటూ భౌతికంగా ఒక స్థానం లేదు. అంటే ఇది మానసికంగానే ఉన్నాయి. గతం అనేది భవిష్యత్తు అనేది ఎక్కువగా మనల్ని బాధ పెట్టేది కూడా అదే అని మనకి సాధనలో తెలుస్తుంది. కానీ అది వర్తమానంలోనే తెలియబడుతుంది. కానీ వర్తమానము 3 కాలాలు కూడా తెలియబడుతుంది. మరి ఆ 3 ఎవరికి తెలియబడుతుంది? ఒక వస్తువు ఉందంటే అన్ని కాలాల్లో, అన్ని దేశాల్లో, అన్ని వస్తువుల్లోనూ ఉండాలి. కానీ మనం విశ్లేషణ చేస్తే అలా లేదు సార్. ఇక్కడ నిద్ర అనేది తీసుకుంటే మరి నేను చెప్పొచ్చో లేదా సార్ సబ్జెక్టు ఇలా. ఇక్కడ నిద్రని తీసుకుంటే చాలా విషయాలు గోచరం అవుతాయి సార్. ఇక్కడ
నిద్ర అనేది అది సైకాలజికల్ గా అయితే స్ట్రెస్ అయినప్పుడు ఒక రెస్ట్ అని చెప్తారని విన్నాను. కానీ ఇక్కడ విశ్లేషిస్తే మన చాలా సమస్యలకి ఈ నిద్రానుభవం అనేది ఆన్సర్ దొరికిస్తారు ఇక్కడ. మనం జనరల్ గా అనుకునేది ఏంటంటే, నేను ఏదైతే ఆనందం కావాలనుకుంటున్నామో అది బయట వస్తువుల నుంచి నాకు లభ్యం అవుతుందని చెప్పేస్తే భౌతికంగా ఈ లౌకికులు అందరూ పరుగులు తీసేది. ధనానికి కానీ బాంధవ్యాలకు కానీ ప్రతిదీ కూడా ఒక వస్తువు నుండి పొందాలనుకుంటున్నాడు. తనకు కావలసిన ఆనందాన్ని కానీ సుఖాన్ని కానీ బంధం ద్వారా గానో వస్తువు ద్వారానో దేంతో దాంతో పొందాలనుకుంటున్నాడు. అక్కడే సమస్య ప్రారంభమైపోతుంది. వస్తువు ఒక చోటు ఉంటే తను పొందాలనుకునేది మరొక చోటు చేస్తున్నాడు. ఎలాంటి సరే కస్తూరి మృగం అనేది ఒకటి ఉంటుంది సార్. దానికి నాభి యందు సుగంధం ఉంటుంది, అది అడవిలో ఉంటుంది. కానీ అది నిద్రపోయి లేచేసరికి అది తన శిరస్సు నాభి దగ్గర ఉండి ఆ సువాసన వస్తుంది. కానీ ఆ విషయం తనకు తెలియక అది అడవిలో ఎక్కడో నుంచో వస్తుంది ఆ సుగంధం అనేది అని లేచింది. మొదలు పరుగులు తీస్తుంది, అది ఎక్కడుందా అని. చివరికి అలసట వచ్చి మళ్ళీ వచ్చి నిద్రపోతుంది. నిద్రపోతూ తెలియకుండానే తన నాభి యందు ఉన్నటువంటి సుగంధం దగ్గర శిరస్సు పెట్టుకుని నిద్రపోతుంది. అట్లానే మనం కూడా ఏదైతే మనకి కావాలి, సుఖం అనేది ఆనందం అనేది పరుగులు తీస్తున్నామో అది బయట వస్తువుల్లో ఉందని భ్రమ చెందుతున్నాం. అది వేరే వస్తువు ద్వారా పొందాలని ఆ పరుగులు తీసి అలసట వచ్చి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం, నిద్రకి వెళ్ళిపోతున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మళ్ళీ అలసట వచ్చింది. అంటే మనం అనుకున్నది నెరవేరలేదు. ఆ కోరిక కానీ మనం ఏదైతే పొందాలనుకున్నది దొరకట్లేదు. దొరికినట్టుగా అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ అలసట వచ్చి వదిలి నిద్రపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ఆనందం అనేది ఒక వస్తువు ద్వారాగా రాదు. ఇప్పుడు నిద్రలో ఏం లేదు, వస్తువు లేదు, మనసు లేదు, ఆలోచన లేవు, కానీ అక్కడ ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను. అంటే దీన్ని బట్టి ఇక్కడ అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఆనందం అనేది రెండో వస్తువు ద్వారా రాదని, ప్రయత్నం ద్వారా అంతకన్నా రాదని, అది తనలోనే తానే అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ వ్యక్తం అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం చేసే సమస్యల్లా ఏదైతే నేను కావాలని కోరుకుంటున్నామో దాన్ని ఉన్న వస్తువుని ఒక చోట ఉండి మరో చోట వెదకటంలో సమస్య అనేది, దుఃఖం అనేది, భయం అనేది కూడా ఏర్పడడానికి ఇదే కారణమే. తర్వాత తనకు అలసట ఎప్పుడు వచ్చేసిందో మళ్ళీ నిద్రపోతున్నాడు. అంటే కాబట్టి ఇక్కడ విశ్లేషణ కావాలి. వస్తువుల్లో ఆనందం అనేది లేదు. నువ్వు చేసే ప్రయత్నం మారేదాన్ని పట్టుకుని ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటున్నావు, అక్కడే సమస్య వస్తుంది. అదే మారిపోతుంటే ఇంకా మారిన దాన్ని ఎలా అందిస్తుంది? అది మనసు అనేదాన్ని మనం ఆయుధం చేసుకుని ఆ సత్యం అనేదాన్ని పట్టుకోవాలంటే అది అసాధ్యం. అది దానికే నిలకడలేదు మనసుకి. ఇంకా నిలకడమైన వస్తువుని ఎట్లా చూపిస్తుంది? అంటే ఈ మనసుకు నిలకడలేదంటే నిలకడైంది ఒకటి ఉందనేటువంటిది మనసును దాటి మనం విశ్లేషించినప్పుడు అంటే వస్తువుని ఉన్నట్టుగా గమనించగలిగినప్పుడే యథార్థం అనేది తెలియబడుతుంది. తనకు తానుగా ఒక దాని నుండి ఏదో కావాలనేటువంటి పొందాలనేటువంటి ఆలోచన కానీ, నాకంటే అన్యంగా ఇంకొకటి ఉన్నదన్న ఆలోచన కానీ లేనప్పుడే తన పరిపూర్ణుడు అవుతాడు. ఆ ప్రేమ అనేది కూడా వ్యక్తం అవుతుంది అని సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అదే సుజాత గారు, ఇప్పుడు ట్రూత్ గురించి చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. చాలా వివరంగా మీరు చెప్పారు. మీరు చెప్పిన దాంట్లో అంతా చాలా చక్కగా సత్యాన్ని, మీరు తెలుసుకున్న విషయాల్ని సమగ్రంగా వివరించారు. అయితే ఇన్ని వివరణలు మనిషి తెలుసుకుంటున్నా మొత్తం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్నే చూసిన అటువంటి మనుషుల్ని చూస్తున్నాం. ఈ వివరణలన్నీ చాలా మందికి గ్రంథం ద్వారా, ఉపనిషత్తుల ద్వారా, లేదా భగవద్గీత ద్వారా, లేకపోతే వ్యాఖ్యానాలు వీటి ద్వారా, లేకపోతే రిఫ్లెక్షన్స్ ద్వారా అనేక విషయాలు తెలిసిన వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో పోరాటాలు పోలేదు, బికమింగ్ పోలేదు. నేనేదో అవ్వాలని, చివరికి నా ఆత్మ ఎవరో తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోవాలి, నేనెవరో తెలుసుకోవాలనే కోరికతో ఆఖరికి మిగిలిపోయింది. అది కూడా ఒక అంబిషన్ కింద మారిపోయింది. అయితే ఇక్కడ కృష్ణమూర్తి గారు ఒక విషయాన్ని చాలా సూటిగా చెప్తారు. ఏంటి అంటే, ఇక్కడ నేను అనేటువంటి ఒకానొక విషయం ఉంది. అది గందరగోళంలో ఉంది, భయంతో ఉంది, ఆందోళనలో ఉంది. అదే నిస్పృహ, నిరాశ, అసూయ, ద్వేషం, సంఘర్షణ
నిత్య జీవితంలో ఆరాటం, పోరాటం, యాంబిషన్, కోరిక, భవిష్యత్తు ఇలాంటి కాలాన్ని నిర్మించుకొని ఆ కాలంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంది. సో ఈ ఆలోచన సముద్రంతో ఆ మిగిలి ఉంది. సో తెలిసిన దాంట్లోనే ఇదంతా జరుగుతుంది. మన చైతన్యం, అదే మనం ఏర్పరచుకున్న చైతన్యం, నేను అనే చైతన్యంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ బాధలు, ఈ నేను అనే దాంట్లో ఘర్షణలు, దుఃఖాలు, భయాలు అన్నిట్లో. సో దాన్ని బట్టే జీవితం నడుస్తుంది. అందుకని దీని అవతల ఏముంది అనేటువంటి ఆలోచన వదిలేసి ఉన్న దాన్ని పోగొట్టుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఎవరికైనా లభిస్తే వాళ్ళు నిజంగా ఈ సముద్రాన్ని, ఈ తీరాన్ని దాటి వెళ్ళగలరు. అంటే అవతల తీరం ఏంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఈవల తీరం మాత్రమే తెలుసు. కాబట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సింది యువతల తీరాన్నే, అవతలి తీరం కాదు. ఎందుకంటే అవతలి తీరం అనేది అర్థమయ్యేది కాదు మనసుకి, కాబట్టి అది సంభవించేది. అంటే యువతలి తీరం అనేది మాత్రమే మనిషి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. సో అదే దట్ ఈస్, అంటే ఆ వాట్ ఈజ్ ఏ ఒక దగ్గర సేక్రెడ్ అని కూడా పిలిచారు. ఎందుకు అంటే దేర్ ఇస్ నో బుక్ విచ్ ఈస్ సేక్రెడ్ దాన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐ. నేను అనే పుస్తకం కంట పవిత్రమైన గ్రంథం లేదు అని కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆయన చెప్పారని మనం నమ్మాలని ఏమీ లేదు, ఎవరు చెప్పినా. వీ హ్యావ్ టు ఎంక్వైర్. సో టీచింగ్ పాయింట్స్ అవుట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎంక్వైర్. ఏంటి ఎంక్వైర్ చేయాలి అక్కడ? నేను అనే గ్రంథం ఏంటి అసలు? యాక్చువల్గా అంటే ఈ కల్మషాలు, కుతంత్రాలు, భవిష్యత్తు, గతము, కోరికలు, అసూయలు, తాపత్రయాలు, తర్వాత భయము, తర్వాత ఆందోళన, సంఘర్షణ, విసుగు, ఇలాగా అన్నిటితోటో కూడుకొని ఉన్నటువంటి నేను ఉంది. సో ఆ నేను అనేటువంటిది అంటే అది అంతం అవ్వాలి అంటే, అంతమైతేనే ఒకవేళ ఏదైనా పవిత్రమైనది ఉంటే అది తెలుస్తుంది. ఈ నేను అంతం కాకుండా ఆ పవిత్రమైన దాని యొక్క స్మరణ, దాని గురించి ఆలోచన, దాని గురించి ఒక విధి విధానాలు, దాని గురించి ఒక ప్రాక్టీస్, ఒక సాధన, వీటి వల్ల అది లభ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఈ నేను పోవాలి. ఎందుకంటే ధ్యానించేవాడు ఉన్నంత వరకు ధ్యానము జరగదు. ధ్యానించేవాడే ఈ నేను. ఈ నేనే ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన జగత్ అంతా కూడా, మనకు తెలిసిన విషయాలన్నీ కూడా. దీనికి ఒక అంతం అంటూ కలగాలంటే ఇది ముందు అర్థం కావాలి. ఇది అర్థమైతేనే అది మరణం సంభవిస్తుంది దానికి. ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ వాట్ ఈజ్ అంటే ఏది ఉందో అది, దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనస్సు గమనించాలి. ఎందుకంటే స్థితులు ముఖ్యం కాదు, ఏ స్థితిలో మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు. ఈరోజు చూస్తే చాలా మంది ఏదేదో స్థితుల గురించి మాట్లాడతారు, స్థితులను పొందారు, కానీ వాళ్ళ జీవితాల్లో ఘర్షణ పోలేదు, భయం పోలేదు, బాంధవ్యాల్లో సంఘర్షణ పోలేదు, తాపత్రయం పోలేదు, ఏదో ఒక దాని మీద కోరిక. నేను ఆఖరికి నేను సుగుణవంతుడిని అవ్వాలనే కోరిక, నేను భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలనే కోరిక, ఏదో ఒక కోరిక. సో ఈ కోరికతో ఏది సాధించడం సాధ్యం కాదు. ఇక్కడ ఏముండాలంటే ఉండవలసింది ఒక్కటే. ఒకవేళ ఉంటే కోరిక, నన్ను నేను తెలుసుకోవాలి, అది ఒక్కటే. అంటే నా గురించి నేను అర్థం కానిదే ఏది అర్థం కాదు అని కేవలం అది మాత్రమే పట్టుకుంటే, అంటే మిగతా విషయాల గురించి, అంటే దాన్ని యూటోపియాస్ అంటారు, ఆదర్శాలు. అంటే సుగుణవంతుడు అవ్వాలి, నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి, నేను భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోవాలి, ఇవన్నీ అవ్వాలి 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 అవ్వాలి. సో దాని గురించి ఏం చేస్తారంటే వాటి మీద దృష్టి పెడతారు. అప్పుడు ఉన్న దాని మీద దృష్టి కలగదు. ఉన్న దాని మీద దృష్టి కలిగితేనే, దాని మీద తెలుసుకోవాలనే ఒక తపన కలిగితేనే, ఒక ప్యాషన్ కలిగితేనే అది అర్థమవుతుంది. ఈ ప్యాషన్ కలగడానికి వీలు లేకుండా చేస్తున్నది ఏంటి? ఇంకొక ఆదర్శం, ఇంకొక విషయం, అది ఎంత గొప్పదైనా సరే దాంట్లోకి మనసు వెళ్ళింది అంటే ఉన్నది అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా అర్థమయ్యి అది వినాశనాన్ని పొందాలి, అది ముఖ్యం. సో మనో వినాశనం అనేది జరగకుండా
తెలిసిన దాని యొక్క అంతం అనేది జరగకుండా తెలియంది ఖచ్చితంగా సంభవించదు, అది వీలు అవ్వదు. ఎందుకంటే ఎన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అయినా మనం ఆ తెలియని దాని గురించి చెప్పచ్చు, బట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ నెవర్ ది డిస్క్రైబ్డ్. అంటే ఆ వివరణ వివరింపబడే వస్తువు కాదు, అది ఎప్పటికీ కొత్తది, ఎప్పటికీ మాయనిది, ఎప్పటికీ నశించినది, ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేనిది, ఎప్పటికీ అర్థం కానిది. అటువంటి ఆ విషయాన్ని మనసు ఏ విధంగా వర్ణించగలదు, ఏ విధంగా దాని గురించి చెప్పగలదు? దానికి మాటలు ఉన్నాయా, భావాలు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏం చెప్పగలదు దాని గురించి? కాబట్టి తెలిసిన విషయాల యొక్క అంతం ఒక్కటే చేయవలసింది అని సూటిగా తెలిసిన విషయాల మీదే, ఆ నేను మీదే, దాని మీదే కంప్లీట్ ఫోకస్ ఇస్తున్నారు ఆయన. సో ది ఎండింగ్ ఆఫ్ ద టైం ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ విజ్డమ్. అంటే ఆటోమేటిక్గా విజ్డమ్ అనేది తెలుస్తుంది, లేకపోతే తెలియదు అసలు, ఇంపాసిబుల్. అందుకనే ది హోల్ ఫోకస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ఎనీ ఫిలాసఫీ, నాట్ ఎట్ ది ఎండ్, అండ్ నాట్ ఆల్ దట్ or God or whatever it is, but the thing, the what is, the fear, the desire, the conflict, and the sorrow, and the deception of the mind, అంటే ఆ మోసకారి మనసు, మారుతున్న మనసు, ఇవి యాక్చువల్గా మనం చూడాలి. నిలకడలేని మనసు, ద్వంద్వాలతో కూడుకున్న మనసు, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, ఇవన్నీ మనం గమనించినట్లయితే అప్పుడు ఆ గమనంలో అర్థం అనేది నిజంగా నాట్ ఇంటలెక్చువల్లీ బట్ ప్రొఫౌండ్లీ డీప్లీ, అంటే భాష లేకుండా అది అర్థమైతే, దాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోగలిగితే, ఉన్నది ఉన్నట్టు చూడగలిగితే, ఇన్ దట్ ఇంటెలిజెంట్ పెర్సెప్షన్, ఇన్ దట్ అవేర్నెస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రివీల్డ్ అబౌట్ ది సెల్ఫ్. దెన్ దట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్. ఆ ఎండ్ జరిగితేనే కానీ న్యూ బిగినింగ్ అనేది లేదు, ఆ న్యూనెస్ లేదు. కాబట్టి సో ది హోల్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ది, ఇప్పుడు సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీ మీద ఎందుకు ఈరోజు చర్చ జరుగుతుందంటే, ద హోల్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ది సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ సార్. వీ హ్యావ్ అ హ్యాండ్ రేస్. లక్ష్మణ్ గారు. లక్ష్మణ్ గారు చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి. అది అదే సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ కాదు సార్, మామూలుగా చిన్న డౌట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం అటెంటివ్, మన సెన్సెస్ ని వినియోగించుకొని మనం అటెంటివ్ గా ఉంటాం కదా సార్. మన 5 సెన్సెస్ సార్, అంటే మనం చూస్తాం, వింటాం, ఈ మాట్లాడతాం, ఈ విధంగా ఉంటాయి కదా సార్. ఇప్పుడు హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్ ఉంటది కదా సార్, అంటే ఆల్రెడీ బ్లైండ్ లేదా డెఫ్ అండ్ డమ్ అయ్యి ఉంటారు కదా సార్. వాళ్ళు ఎలా సార్ అంటే ఈ విధంగా దీని గురించి అంటే అటెంటివ్ గా ఉండగలరు, అంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనేది నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది సార్. మాస్టర్ జీ ఒక్క నిమిషము, మా బ్రదర్ వచ్చారు, మీకు నమస్కారం చెప్తున్నారు. నమస్తే. నమస్తే. Thank you very much with your blessings. Thank you sir. Sorry, continue. Thank you sir. Thank you. So Lakshman ji sir, కర్మేంద్రియాలకి జ్ఞానేంద్రియాలకి మూలం ఏది? అంటే చెయ్యి, కాలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా, వీటితో మనం కర్మ చేస్తున్నాం. అవును. జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి, అంటే కళ్ళు చూస్తున్నాయి, ముక్కు వాసన చూస్తున్నాయి, ఇవన్నీ పంచేంద్రియాలు ఉంటాయి. సో అవి ఉన్నాయి, చెవులు వింటున్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఈ అన్నిటికీ వెనకాతల ఒక మనస్సు ఉంది కదా. ఉంది సార్. మనస్సు లేనివాడు ఎవడున్నాడు? ఓకే. నీకు ఉంది, నాకు ఉంది, ప్రతి మనిషికి మనస్సు అనేది ఒకటి ఉంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆల్ సెన్సెస్. ఓకే. సో సెన్సెస్ నుంచి మనస్సుకి, మనస్సు నుంచి సెన్సెస్కి సంబంధం ఉందా లేదా?
ఉంది సార్. ఉంది. అయితే సెన్సెస్ ఒకవేళ సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా కొన్ని ఇంద్రియాలు, మనసు పనిచేయటం అనేది ఆగుతుందా? ఆగదు సార్. ఆగదు. సో మనస్సులో ఇష్టాలు లేకుండా మనసు ఉంటా, సెన్సెస్ సరిగా పనిచేయలేదు. ఓకే కదా? ఒకరు పొగిడితే ఇష్టం, ఒకరు తిడితే నువ్వు కుంటివాడివి, నువ్వు గుడ్డివాడివి, ఇలా ఉండాలని అంటే నా గుడ్డివాడు పడతాడు. అయినా నీలో ఎంతో గొప్ప ఏది తెలివి ఉంది, ఎంతో గొప్ప జ్ఞానం ఉందిరా అని అన్నాడు. ఆవిడ ఆనందిస్తాడు, ఆనందించడం. సో కాబట్టి ఆ ఆనందం తర్వాత దుఃఖం కూడా ఇంద్రియాల యొక్క ప్రమేయం లేకుండా కూడా ఉన్నాయి. అంటే కళ్ళు ఏదో చూస్తే ఆనందించడం, చెవులు ఏదో వింటే ఆనందించడం, లేకపోతే ఒకటి మంచిది చెడ్డదని ఇది చూడకూడదు ఇది చూడాలంటాం. ఆ ఇంద్రియంతో జరిగినా జరగకపోయినా మనసు అనే ఇంద్రియంతో కూడా జరుగుతుంది కదా. అయితే ఇప్పుడు ఒక విషయానికి కళ్ళు చూసి ఇది బాగుంది అనొచ్చు, ఇంకో విషయాన్ని అదే కళ్ళు చూసి ఇది బాగులేదు అంటున్నాం. అంటే అక్కడ బాగులేదు బాగుంది అనేది మనసు చెప్తుందంటే మనసు దేని ఆధారంగా చెప్తుంది? తనకుండే గత జ్ఞానం, తన ఇష్టాల ఆధారంగా చెప్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు మనసు అనేది ఉంది కదా, మనసు అనేది ఉంది. సో అది కృష్ణమూర్తి గారి టీచింగ్ ఉంది, లేకపోతే ఎవరి టీచింగ్ ఉన్నది. అది చదవలేదు, కళ్ళు లేవు, ఏటీ లేవు. కానీ మనసు గురించి చెప్తున్నప్పుడు మనసుకు అది అర్థమవుతుంది కదా. మనసు గురించి ఒక విషయం చెప్తున్నప్పుడు మనసుకు అర్థమవుతుంది కదా, అది తన స్థితి కదా. ఓహో నా గురించే చెప్తున్నారు అని మనసు అంటే ఇది అనే తనకు అర్థమవుతుందా లేదా? అర్థమవుతుంది. సో అర్థమవుతున్నప్పుడు ఆ మనసు ఏం చేస్తుంది? సో తను చేస్తున్న విషయాల్ని ఇలాగ చూడమంటున్నారు, నేను ఇలా చూడాలి, ఇలా చూస్తున్నాను. ఈ వైవిధ్యంలో రెండిటికి తేడా ఉంది. కాబట్టి నేను పూర్తిగా చూడటం అంటే కళ్ళుతో చూడడం కాదు, లేదా చెవులతో వినడం కాదు, దీంతో కాదు, కానీ నా మనసు అంతటినీ దాని మీద పెట్టి చూడటం, నా మనసు అంతటితో వినడం, నా మనస్సు నా శరీరం అంతటినీ చొప్పించి నా గుండె, నా రక్తమానాలు, తర్వాత అన్నిటి, నా హోల్ బీయింగ్, నా అంతటితోటి నేను అదేంటి అనేది చూడటం వినటం అనేది నేను చెయ్యాలి అని అనుకున్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు కళ్ళుతో చూడక్కర్లేదు, చెవులతో వినక్కర్లేదు, కానీ ఈజ్ లిసనింగ్ హిజ్ ఓన్ మైండ్, ఈజ్ లిసనింగ్ టు ద పీపుల్ అదర్స్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. సో ఇఫ్ ఈజ్ డెఫ్ ఇంకొక విషయంగా వినొచ్చు, ఇఫ్ ఈజ్ బ్లైండ్ హీ కెన్ సీ ఇన్ అదర్ వేస్. సో వేస్ ఆర్ ఓపెన్ టు ది మైండ్. అంటే దానికి చెవులతోటే వినాలి, కళ్ళతోటే చూడాలి అనేవి లేదు. సో మనసు, ఆ ఇంద్రియాలు అనేవి లేకపోయినా మనసు అనేది ఉంది ఎప్పుడు. సో కాబట్టి ఆ మనస్సు తాను అర్థం చేసుకొని తన శక్తిని అంతటిని ఉపయోగించినప్పుడు ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నమాట. సో దట్ అటెన్షన్ విల్ కమ్ టు ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్యాషనేట్ టు నో. సో ది బ్లైండ్, ది డెఫ్ and the handicapped, it is also possible to attain moksha or liberation or freedom. ఓకే, అంటే నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే మనకి ఉన్న టూల్స్ వాళ్ళకి ఉండవు కదా అన్నట్టు. అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా తగ్గుతుందా అంటే? మీకు ఎంతపాటికి ఆన్సర్ వచ్చే ఉంటుంది. వచ్చింది సార్, నాకు అర్థమైంది. అంటే ఏదైనా ఇంటర్నల్ అనేది ఒకటే, మనసు అనేది ఒకటే, ఎవరికైనా చూసేది అదే కదా యాక్చువల్. ఇంకా పైగా కళ్ళుండి, చెవులుండి, నోరుండి, సెన్సెస్ ఉండి ఏం చేస్తుంది? ఒక్కొక్క ఇంద్రియం బయటికి లాగేసి చాలా దుఃఖపడిపోతున్నాం, ఆ ఇంద్రియానికి బానిసలు అయిపోతున్నాం. అతనికి ఆ ఇంద్రియాల యొక్క సెన్సేషన్స్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా అతను కొంచెం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అతను. ఇది అవకాశమే, అదే అవకాశమే. కాబట్టి అవకాశాలు లేకపోలేదు, వీళ్ళకే ఉన్నాయి అవకాశాలు, వాళ్ళకే ఉన్నాయి అవకాశాలు. ఓకే,
సార్ ఒక విషయం చెప్పచ్చా సార్? చెప్పండి. ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు వెల్కమ్ లక్ష్మణ్ గారు ఒక ఇష్యూ రేజ్ చేశారు కదండి బ్లైండ్ వాళ్ళకి. హెలెన్ కెల్లర్ అని పేరు వినే ఉంటారు. ఆవిడ బ్లైండ్ అండ్ డెఫ్ అండి, కానీ గ్రేట్ రైటర్, ఎడ్యుకేషనిస్ట్, డిజబిలిటీ పీపుల్ యొక్క రైట్స్ గురించి ఫైట్ చేసింది ఆవిడ. 88 years బతికింది ఆవిడ. ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఆవిడ బయోగ్రఫీ చదివినట్లయితే హౌ బ్లైండ్ పీపుల్ కెన్ ఆల్సో బి ఆఫ్ సమ్ యూస్ టు ది సొసైటీ అండ్ టు హ్యుమానిటీ. అదండి. And not only that, blind people also creative కానక్కర్లేదు. Creative కాకుండా they can enter into the creation itself. Yes sir, yes sir. They can enter into the creation and communion with creation also. Yes sir. అది possible. Yes sir. Thank you sir. Welcome. Sir, Shambhavi hand raised అయింది. Shambhavi garu. Good evening, Ramakrishna ji. Good evening, everybody. Good evening, Shambhavi. I just wanted to share a little bit of my observations. Okay. So, Naku 42 years, and I think I used to take a lot of pride in thinking that I'm a very affectionate person. నా చుట్టుపక్కల రిలేషన్షిప్స్ అంటే అందరు హ్యాపీగా ఉంటే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను. అందరు హ్యాపీనెస్ గురించి తపన పడడం, అంటే ఒక ఫ్రెండ్ అవని, మదర్ ఫాదర్ అవని, హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ దట్ త్రూ ద ఏజ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ బ్రింగింగ్ మోర్ మిజరీ దాన్ హ్యాపీనెస్. అండ్ sometimes it brought such immense suffering, especially through the last few years, which made me question everything. అటువంటి ఒక క్వశ్చనింగ్ లో ఈ బంధాలు, రిలేషన్షిప్స్ అసలు దేనికి తాపత్రయపడుతున్నాము అని అనేది ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అయిందో, నేను అలా ఉందాం అనుకుంటున్నాను, నాకు ఇలా కావాలి, ఇంకొక మనిషితో ప్రమేయమే లేదు అక్కడ. ఆల్ ద టైమ్ దట్ ఐమ్ సేయింగ్ I am being affectionate and doing nice things towards another person, they are not responding. It has got nothing to do with them. It has got everything to do with me. I am projecting myself in a certain way, and the result for that is not happening. So it's my problem. Atlanti oka observation nunchi, when I sat with it without any names, perlani teeseste, I have realized that what I'm seeing is bondage, which is nothing but accumulation. So, realization ఎప్పుడైతే క్లిక్ అయిందో, నాకు బాండేజ్ కావాలి అని కోరుకుంటున్నాను. నా ఐ అనేది శాంభవి is wanting bondage in pretext of relationships with people around her. Even if it is mother, even if it is father, even if it is son, dog, whatever. But it wants the I to be powerful in a certain way, and to think that nakemundi preme kada expect chestunanu, that is still me deceiving myself. It is still accumulation. It is still wanting, desiring accumulation. You may say that it is not materialistic. I for the longest time told myself that I'm not a materialistic person, that I don't need fancy cars, I don't need a lot of gold, or nak manchi cheerlu. It is still the same thing. Desiring of anything is accumulation అనేది కూడా అర్థమైంది అదే అబ్జర్వేషన్ లో. డిజైర్ కి, అక్యుములేషన్ కి చిన్నది పెద్దది అనేది లేదు. మేబీ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ హియర్ అండ్ దేర్. సో ఎస్పెషల్లీ మీరు ఇందాక సిగరెట్ల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు it was just bondage. And when I realized, as soon as I realized that it was set free. When you said that it will reveal itself, when the bondage revealed itself to me, ఆ రియలైజేషన్ లో అది ఫ్రీ అయిపోయింది. సో ఆ ఫ్రీ అయిపోవడం, అగైన్ ఐ థింక్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇట్, వీ హ్యావ్ నో వర్డ్స్ టు డిస్క్రైబ్. బెస్ట్ నాట్ డిస్క్రైబ్, బికాస్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఎనీ వర్డ్స్ నౌ ఇట్స్ అగైన్ an idea. So that's what I wanted to share. Yes. Thank you, Ramakrishna. Thank you for nice sharing, Shambhavi.
సార్ ఒక విషయం సార్, ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ సజెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఆర్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ సార్ ఫ్రమ్ ది పార్టిసిపెంట్స్? There is a lot of inquiry started from many people. So not just listening, but inquiring. If there is an inquiry, it's a good sign. So ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్గా మనం ఉండి ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు అది ఒక్కొక్కరికి సంబంధించిన విషయంగానే ఉంటుంది గ్రూప్ అయినా కూడా. అంటే అది గ్రూప్లో ఉండే థియరపీ కాదు, అది ఒక్కొక్కరికి సంబంధించింది. కాబట్టి దెర్ ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ మెనీ పర్సన్స్. దెర్ ఈస్ రెస్పాన్స్ ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ దేర్ లైఫ్స్, ఫ్రమ్ దేర్ సీయింగ్స్, ఫ్రమ్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్స్. సో అది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని అదే పనిగా ఒక చదవటము, లేకపోతే దానికి మనకు అర్థమైన విషయం చెప్పడం ఒకటైతే, ఆ విషయం గురించి మన జీవితంలోంచి మనకు అర్థమైన విషయాలు, అర్థం కాని విషయాలు మాట్లాడటం అదొక విషయం. సో కాబట్టి ఆ విషయాల్లో మనం ఒకరితో ఒకరు విషయాలను పంచుకుంటున్నప్పుడు, సో దెర్ ఈస్ మచ్ మోర్ సంథింగ్ మచ్ మోర్ ఒక క్లారిటీ రాగలుగుతుంది. తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి మనలో దారి తీస్తాయి. సో కాబట్టి ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది, అంటే టీచింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ లివింగ్ అన్నమాట. టీచింగ్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ ది బుక్, నాట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, నాట్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఏది కాదు. టీచింగ్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ అంతే. There is no difference between teaching and living. If you have a difference between teaching and living, then అప్పుడు ఏంటవుతుందంటే టీచింగే ముఖ్యమైపోతుంది. లివింగ్లో అది ఎప్పటికీ అది చొరబడదు అన్నమాట. సో అందుకనే కృష్ణమూర్తి గారు కూడా అంటుంటారు, నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా మాటలు అర్థం చేసుకోవడం కాదు, ఆ మాటల్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి అంటారు. తర్వాత నా మాటలనే అర్థంలో మీ స్వరూపం చూడండి అంటారు, మీరు ఎలాగున్నారో చూడండి. సో ఇక్కడ మనము ఆ మాటల్లో మనల్ని మనం చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, మనల్ని మనం చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నాం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. కాబట్టి అది ఆ షేరింగ్ ఇక్కడ జరగడానికి ఇది దోహదపడుతుందని మనం ఇది ప్రారంభించాం. నిజమే సార్, ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్. చాలా మంది ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు, అనుభవాలు కూడా ఫీలింగ్స్ చక్కగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నారు. ప్రీవియస్ లో కాకుండా గ్రాడ్యువల్ ఐ హావ్ ఫౌండ్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ దేర్ ఎక్స్ప్రెషన్. తర్వాత ఏంటంటే కొంత తడబడినా కూడాను వాళ్ళు చెప్పలేకపోతే ఆ అనుభవాన్ని సరైన పదాలు ఉపయోగించి ట్రాన్స్లేట్ చేయడంలో కొంచెం ఇబ్బంది పడినా కూడా వాళ్ళు దే వర్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ యూ, దే వర్ ఏబుల్ టు కన్వే యూ. చాలా మంచి రిజల్ట్ కనబడుతుంది సార్. దట్ టు ఐ అబ్జర్వ్డ్. It is a platform to understand ourselves. That's all. Yes, sir. Yes, sir. Really. To understand ourselves. Yes. Not only understanding ourselves, making others to understand themselves. That automatically happens because the other is not away from me or different from me or different from you. Yes, so we are of the same consciousness. Sir. అదే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం లవ్లీగా చూసినప్పుడు, లవ్తో చూసినప్పుడు మనకి దాని మీద విసుగు రాదు, ఒక రకమైన కష్టం కూడా అనిపించదు కదా సార్. కష్టమా? అలా కష్టం అనిపించదు, విసుగు రాదు, ఒక హార్మోనీలో మూవ్ అవుతూ బాగుంటుంది సార్. అలాగా ఇప్పుడు డే అంతా మనం అటెంటివ్ గా ఉండడం ఒక లవ్లీగా ఉండడానికి అవ్వట్లేదు సార్. అంటే
ప్రేమతో చూడాలి అంటున్నారు కదా సార్, ఆ ప్రేమ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది సార్ మరి? అదే ప్రమాదం. ఎందుకంటే మీకు మీరే సంఘర్షణ తెచ్చుకుంటున్నారు. అటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎఫర్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిజైర్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ డిజైర్. ఎందుకంటే నేను ప్రేమని కనుక్కోవాలి, నేను అటెంటివ్గా ఉండాలి, ఎప్పుడు ప్రేమతోటే అన్ని చూడాలంటున్నారు. కాబట్టి నేను ప్రేమను ఎలా సాధించాలి, అది కష్టం కదా, అది ఎలా తెచ్చుకోవాలి అని చూడటంలో ఏమవుతుంది, ప్రేమ లేనితనాన్ని మీరు చూడటం లేదు. ఆ ప్రేమ లేనితనం చూడడం అనేది ముఖ్యం, ప్రేమను చూడడం ముఖ్యం కాదు. సో ప్రేమ లేనితనం ఎక్కడుందో, సంఘర్షణ ఎక్కడుందో, భయం ఎక్కడుందో, ద్వేషం ఎక్కడుందో, అసూయ ఎక్కడుందో, అన్ని ప్రేమ లేనితనాలు. అదే మన జీవితం. సో దాన్ని చూస్తే అప్పుడు గమనిస్తే అది రూపాంతరం చెందుతుంది. అది దాని రూపం నుంచి ఇంకొక దానిలోకి మారిపోతుంది అది ఆటోమేటిక్గా. సో కాబట్టి ఉన్నది మాత్రమే చూడాలి, లేని ప్రేమ కోసం, లేని అటెన్షన్ కోసం తెచ్చుకోదు. అటెన్షన్ అనేది సంభవించాలి అంతే, అటెన్షన్ ప్రయత్నం కాదు. ఒక 10-15 నిమిషాలు బాగానే ఉంటున్నాం సార్, తర్వాత ఏదో విధంగా డివియేషన్ అయిపోతుంది. డివియేషన్ అవుతుంది, అవ్వకూడదు, నేను ఇలాగే అటెన్షన్ లో ఉండాలి అని ఎప్పుడైతే మీరు అన్నారో అది సంఘర్షణ. అప్పుడు ఎప్పుడైతే డీవియేషన్ అయిందో ఆ డీవియేషన్ ని చూడండి అంతే. డీవియేషన్ ఎందుకు వచ్చింది, అయ్యో ఇప్పుడు అటెన్షన్ పోయింది, మళ్ళీ అటెన్షన్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, అది ప్రమాదం. సో డీవియేషన్ వస్తే డీవియేషన్ చూడండి, చూస్తే మళ్ళీ అటెన్షన్ లోకి వెళ్తారు అంతే. సార్ నేను కృష్ణమూర్తి గారిది ఒక పుస్తకం చూసాను సార్, నెట్లో డౌన్లోడ్ చేశాను. అది వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ విత్ యువర్ లైఫ్ అని ఉంది, అది అమెరికన్ ఆథర్ పబ్లిష్ చేశారు. అవును, మీరు ఇదివరకు చెప్పారు. అది టీనేజర్స్ కి చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉందండి. ఎక్స్ట్రా సమ్మరీ 4 పాయింట్స్ మీద ఇచ్చాడు. డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసినట్లయితే మనకి చాలా బ్రీఫ్ గాను మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈయన లక్ష్మణ్ గారు అన్నట్టుగాను మీకు వచ్చిన అనుభవం నాకు వచ్చిందండి. యాజ్ స్టూడెంట్గా కాదు, యాజ్ ఆఫ్ నవ్ ఆల్సో ఐఎమ్ అండర్ గోయింగ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రతిరోజు లేస్తాం మనం, ప్రతిరోజు ఒకేలా గడుస్తుందా మనకి చెప్పగలరా మీరు లక్ష్మణ్ గారు? లేదండి, లేదు. అని చేత ఏంటంటే కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పింది లైఫ్ ఈజ్ మెడిటేషన్ అన్నారు ఆయన. అంటే మనం ప్రతి క్షణం వచ్చిన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూ ఉండడే, అది అలా మనని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. వీ లర్న్ టు మూవ్ ఫ్రీలీ విత్ లైఫ్ వితౌట్ ఎనీ టెన్షన్. అలా చూడండి, మీరు కేవలం లైక్స్ డిస్లైక్స్ ఏర్పరచుకున్నట్లయితే మీకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఖచ్చితంగా. సార్ చెప్పినట్టు ఘర్షణ వస్తుంది, కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. చేత మనం నిత్యం మన పని మనం చేసుకుంటూ పోవడం, అటెంటివ్గా ఉండడం, అంటే అవగాహనతో ఉండడం, ఏ పని ఏ టైం చేయాలో చేసుకుంటూ పోవడం ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో. సెపరేట్గా ఉన్నప్పుడు యూ గో ఫర్ మెంటల్ ప్లాన్ అండ్ దెన్ థింక్. అప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారి దాని గురించి ఇంకా బాగా డీప్గా స్టడీ చేయొచ్చు. అది నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ఈవెన్ నౌ ఆల్సో ఎవ్రీ డే ఈజ్ నాట్ ది సేమ్ యాజ్ ఇట్ వాజ్. చేత ప్రతి క్షణం మారుతూనే ఉంటుంది. దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటేనే we find life very easy for us, and also enlightening feeling as with. సార్ రామకృష్ణ గారు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్లు అంటే మనకు తెలియకుండానే అది మెమరీలోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఉంది సార్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక 3-4 సార్లు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. మామూలుగా నేను పడుకున్నప్పుడు డోర్లు గట్ట మామూలుగా కిటికీలు డోర్లు అన్ని తీసి మామూలుగా జస్ట్ రెస్ట్ తీసుకున్నా అనేసి పడుకుంటున్నప్పుడు బయట వినబడుతున్న శబ్దాలు అంటే పక్షుల శబ్దాలు, ఈ బయట ఏ శబ్దాలు వస్తే ఆ శబ్దాలు, ట్రాఫిక్ శబ్దాలు, హార్న్లు, ఎవరైనా పలికినవి లేదా ఎవరైనా గిన్నెలు గట్ట తోముతున్న ఆ శబ్దాలు అన్ని కలిపి అలా వింటున్నప్పుడు ఒక రకమైన దీంట్లోకి అది తీసుకెళ్ళింది సార్. అది అలాగా ఒక గంట పాటు ఎంతసేపు మామూలుగా మరి అది నేను నిద్రిస్తున్నది కాదు, ఏది కాదు, ఒక రకమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది సార్. కానీ అది
ఆ తర్వాత నుండి అది దానికి అలాగా కలగాలి అన్నట్టు, అంటే అదేనేమో అన్నట్టు మనకి వాంటింగ్ ఏర్పడిపోతుంది సార్. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక అనుభవం వస్తుందో ఆ అనుభవం మనకి చాలా ఆనందదాయకంగా అనిపించింది, కొత్తగా అనిపించిందో, ఆ అనుభవాన్ని తిరిగి కోరాలనే మనసు ఎప్పుడైతే తాపత్రయపడుతుందో అప్పుడు ఆ అనుభవం తిరిగి సంభవించదు, తిరిగి జరగదు. ఎందుకంటే మనస్సు ఎప్పుడైతే దానికోసం ఆరాట పడుతుందో ఆ ఆరాటంలో నిశ్శబ్దం లేదు. మనసు ఆగినప్పుడు సంభవించదు. కాబట్టి అక్కడ మనసు ఆరాటపడుతుంది, అనుభవాన్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది, అది కావాలని కోరుతుంది. కాబట్టి అది జరగదు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సార్. ఈ సూక్ష్మ విషయాలు. అవును సార్. So it is 8:35, I think. Shall we close? Yes, sir. So thank you everybody for sharing so nicely. Okay, thank you sir. Namaste. Thank you sir. Namaste. Thank you sir. Namaskar. Namaste. Namaste sir. Thank you sir. Namaste. Namaskaram sir. Namaste.